A very good evening to everyone present here. Namaskar. উপস্থিত সকলো অতিথিবৃন্দলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আৰু লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। I Nigar Sultana, Forest Ranger, welcome you to the webinar series on conserving lesser-known species. As a part of 68 Wildlife Week 2022, Forest Department of Assam has collaborated with WWF India to celebrate 8 of the lesser-known species of Assam in an effort to promote the preservation and conservation of the species contributing to our national pride. 68তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে অসম বন বিভাগে WWF ইণ্ডিয়াৰ লগত সহযোগিতা কৰি অসমত উপলব্ধ আমাৰ জাতীয় গৌৰৱত অৰিহণা যোগোৱা 8বিধ কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণী প্ৰজাতিৰ প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে এই ৱেবিনাৰ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ মাজতে নিহিত হৈ আছে সমস্ত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য আৰু সকলো দুচিন্তাৰ পৰা মুক্তিৰ উপায়। আজি আমি বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ চতুৰ্থ ৱেবিনাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া প্ৰজাতিটো হৈছে গোল্ডেন লংগুৰ। ইয়াৰ সাইন্টিফিক নামটো হৈছে ট্ৰেকিপিথেকাছ গি। গোল্ডেন লংগুৰ অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰ। সোণালী ৰঙেৰে আবৃত এটি সুন্দৰ প্ৰাণী। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিহেতু কেৱল অসমতে এই সুন্দৰ প্ৰজাতিটো পোৱা যায়, সেয়েহে অসমীয়া নামটো অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰ নামেৰে এই প্ৰজাতিটো জনাজাত। ৰাভা জনজাতিৰ লোকসকলে আকৌ ইয়াক কাৱৈ বুলাং বুলিহে কয়, যাৰ অৰ্থ ৰাভা ভাষাত বগা বান্দৰ। বড়ো ভাষাত সোণালী বান্দৰৰ নাম মখৰা গফুৰ অৰ্থাৎ বগা বান্দৰ। সোণালীয়ে হওক বা বগাই হওক, প্ৰাণী কিন্তু একেটাই। সোণালী বান্দৰ 20 শতাব্দীত আৱিষ্কৃত সবাতোকৈ ধুনীয়া বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী। সোণালী বান্দৰ ইতিহাসৰ লগত ইপিজিৰ নামটো ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, কাৰণ 1953 চনত পুনতে তেওঁ ইহঁতক আৱিষ্কাৰ কৰে। We have with us Sri Anurag Singh sir. He is an IFS officer of 1998 batch and has served in various positions in the state government. He is presently the Chief Conservator of Forest Cum CHD Forest BTC Assam. Sir, we are aware that you have another engagement, hence we request you to kindly give an overview and remarks in the overall context of golden langur conservation in BTC. Sir? First of all, hello. Okay. Very good evening to all of the participants in this webinar. I congratulate Mrs. Sonali Ghosh for organizing such a beautiful, kind of episodes of conservation for wildlife in Assam. I think it's for the first time we are holding such webinar. I really appreciate the whole team of research and education, Government of Assam Forest Department. I welcome Dr. Jihosuo. He's there with us in BTC for a very long time. He has been working extensively on conservation of golden langurs. He's a doctorate and he has been really successful in documenting a lot of efforts of both Forest Department as well as his own personal effort funded by various organizations in identifying the need to conserve these species, which is at present the status of the species is quite endangered. And as you know, I will not be able to attend the whole webinar today. I'm in a bit of rush today, but I'll definitely love to interact with the people working on this and also intellectuals and various organizations working in this aspect of conservation of golden langurs in Assam. A lot has been done as far as work is concerned. A lot has to be done. What I have seen in last 1.5 years, 1 year's tenure in BTC is that we are really blessed to have a population of golden langurs, a big population, in fact, the biggest population out in the country. And of golden langurs, the entire Bhutan belt, as you know, it comprises of golden langurs. The habitat is suitable for them. One population of golden langurs exists in South India, one in the bordering Bhutan area. So these are two populations of golden langur which we have.
as far as the numbers are concerned, we should be worried about it because the population of golden langurs, uh, although it's well protected in this area in Bhutan, adjoining the foothills of Bhutan, and especially Chirang, Ripu, the erstwhile the at present Raimona National Park, and erstwhile Ripu Forest which we had, and also Manas. Um, golden langurs, right now the population is entirely fragmented. We have huge problems of, as you know, we had problems of fragmentation of forest in BTC for a very long time, and the resultant is that a lot of patches of forest which were contiguous earlier have been broken now, and therefore you can see that population of Ripu forests now, one population has fragmented and is situated in the Naigaon Chakrasila area. The other population is in Manas. And now the first addition to Manas, of course, that also comprises of golden langurs, and biggest chunk of population is at in Raimona at present. So our main concern is, one of the main concerns is how to bridge the fragmented part. That is one long-term objective of should be in our mind. This should be a long-term perspective, save the population, prevent it from inbreeding, which we are going to face in future also. Second important thing, we had a lot of workshops. Dr. Joshua and us, we had organized a couple of workshops to sensitize our own officers, staff, as well as the people who are working in the field of wildlife. Uh, the issue is of the main issue which we are facing and going to face very soon is the quality of habitat. The quality of habitat, uh, apart from the external factors which are posing threat to the population, is the quality of habitat. We are losing the the tree species which are the real habitats of golden langurs. As you know, Raimona has been under threat. That is the Ripu RF, and Chirang is still under the threat of losing tall trees. As you know, the golden langur survives in tall trees. They, without tall trees, they are not ground animals. They are not. They don't stay on the ground. They are always on the top of the trees. Therefore, that connectivity and the quality of habitat needs to be looked at. They are. We should think about that aspect as well. Uh, Apart from this, the fragmented. When I said fragmented habitat of golden langurs, that means one population has lost touch in with the other population. So now a chunk of one which survives in Chakrashila is well protected, although there's no poaching, there's no kind of much harm from the human side. But the population is definitely will have problems of inbreeding. Apart from that, human habitation close to uh, the encroachments which we are looking at near the forest, outside these forest areas, is also a big threat which has to be looked into, because once rubber gardens and tea gardens come up, they will definitely pose a big threat to the even in the population, even in a small patch, it will create a lot of issues. We are looking at smaller issues in BTC. Dr. Joshua knows it well. He has documented well. We are also working on how to, lay small efforts like canopy bridges to connect one portion of the forest to the other, so that the high tree scenario can be maintained. But apart from this, on a longer scale, what I always think is that Assam should work on good studies, good research on golden langurs. Try to find out possible solutions as far as how to connect the populations over a long period of time by creating corridors, by recreating corridors, by completing the patches with forest cover in the patches which we have lost, try to regain encroached land from the people, and kind of rehabilitate them, and try to identify those patches which are important. We are working on big project on in BTC to connect the entire BTC forest which we have lost in fragmentation.
starting from Udalguri till West Bengal border, that is Raimuna. Smaller populations like one in Naigaon and Chakrasila could be connected by the earlier corridor which we had, the Kukrajhar Bismuri forest which we had earlier. Probably that could be connected by creating, kind of a patch, a long stretch of forest which could identify and create. I think we are already working on this bigger patch right now. Apart from this, what I think is, that as I told, tree cover which we are losing, the tall trees which we are going to lose, needs to be compensated with. In Naigaon, we have started some plantation programs with, along with by funded by NTPC, which is an organization situated in Naigaon area in BTC. We have taken a very good program with them to start plantation activities and recoup and reforest our trees and supplement with fruiting trees and fruit trees for the golden langur food. Um, Although we are yet to identify as to what we can do about these rubber gardens which have come up in Naigaon area. We are facing the similar threat in Ulta Pani of losing forest to encroachments. There's a huge project which is going on now to regain encroached forest in Ulta Pani as well. So what I suggest is, for the long-term efforts, BTC should work on good research, and a separate project should be taken up in almost all the patches, all the forest areas where this population survives. We can also collaborate. We are also trying to collaborate with the government of Bhutan. We have recently had a joint meeting with the Bhutan government to jointly develop a friendship park, that is Raimuna. So our flagship species in the newly formed Raimuna National Park is golden langur. So I am very sure that the future of golden langur and the importance of golden langur in BTC and in Assam will be very high in the coming future. And since Raimuna, we have taken the flag species as golden langur, there has to be a lot of efforts which we are going to put in future in wildlife conservation will be on golden langur as a key species. I'm sorry, I will not be able to hold on for long in this meeting, but I'm sure, and BTC is working very, very closely on golden langur conservation, and we have been successful to an extent that we have been able to showcase that population of golden langurs in Raimuna as well as in Chakrasila is well surviving. It's going to be protected, and the numbers have increased quite substantially. The population has increased. We also should be focusing on sensitizing the people more. Although it is not poached, it's not a poached animal much in these areas, but we have to sensitize. There's a lot of problems of electrocution in BTC. Sometimes road accidents, because since the forest is fragmented, so many roads pass through. They have to come down and then climb back to the trees. Those things have to be really taken care of. Zone identification, zone marking, all these things have to be done. And I hope through this webinar, one of the efforts which we are trying to highlight for conservation of this species will be well placed. Thanks to Sonali, thanks to Dr. Joshua for highlighting this. Dr. Joshua will be explaining in detail what he has done, and we have been working quite closely with each other. We have taken a project this year also to develop canopy bridges, although small kinds, but I think it will be going a long way to conserve the species in smaller areas. I'll also, I have asked my ACF, Shri Pramotesh Devroy, to continue with small presentation on my behalf. I'll interact with all the people who are interested, as well as I'll request Sonali to organize a conference or a 1-day workshop or 2-day workshop in Manas or Raimuna in this year, or by in first quarter of the next year. We'll host the entire program, and it's very important because the future has to be looked at today. Otherwise, we'll lose a lot of efforts
by losing the forest cover, we also lose the species. So I'm thankful to you, and goodbye for today. And we'll again meet soon. Thank you so much, Sonali. Thank you so much, sir, for sharing your valuable words. সোণালী বান্দৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো দুগৰাকী বিশেষ বক্তা ডক্টৰ জিহসুও বিশ্বাস, কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰাইমেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, আৰু শ্ৰী প্ৰমথেশ দেৱৰয়, ACF হলটুগাঁও ডিভিজন। প্ৰথমতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ জিহসুও বিশ্বাস। তেওঁ অসমৰ এজন থলুৱা প্ৰাইমেটলজিষ্ট। তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সোণালী বান্দৰৰ ইকলজি আৰু বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। He is an alumnus of the Smithsonian Institute's SIMAB program, USA, and also received a diploma in Endangered Species Management from the University of Kent, UK, and Dural Wildlife Preservation Trust, Jersey, UK. He is a member of IUCN SSC Primate Specialist Group and IUCN SSC CBSG. Saraf ei alochona agborhai niboloi onurodh janalo. Sir, please. ধন্যবাদ। So let me share my video. Yes. Okay. Yes, good afternoon, everybody. So, আমি আমার টকটো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, and thank you, Anurag sir, for giving the brief information about the management actions that have been taken in BTC areas. আৰু জয়তে মই যেহেতু মোৰ লেংগুৱেজটো অসমীয়াত ক'বলৈ কৈছে, তো মই ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ অসমীয়াত সেইখিনি ক'বলৈ। তো আমি ষ্টাৰ্ট উইথ আজিৰ টপিকসটো আছিল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ আইকনিক গোল্ডেন লেংগুৰ ইন আছাম। তো প্ৰথমতে ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি অলপ সোণালী বান্দৰ সম্বন্ধে অলপ জানি লওঁ। অলৰেডি আমাৰ সুলতানা মেডামে কৈছে যে সোণালী বান্দৰ অকল আমাৰ অসমতে পোৱা যায় আৰু তাৰ ভূটানৰ দাঁতে কাষৰীয়া অঞ্চল মানে ফুট হিলছত পোৱা যায়। তো ইয়াৰ লগত চিনাকি কৰোঁতে আমি আটাইতকৈ, যদিও এইটো একদম নতুন স্পেচিছ ডিস্কভাৰী, কিয়নো এইটো 70 years বেক, মানে 1950s দশকত এইটো ফাৰ্ষ্ট নিউ টু চায়েন্স হৈছে ডিস্কভাৰী হৈছিল নেচাৰেলিষ্ট ইপিগি চাহাবৰ দ্বাৰা। কিন্তু এইটো আমাৰ সিন্স টাইম ইমৰ্টাল আমি এইটোৰ লগত আমি চিনাকি, কিয়নো এই সোণালী বান্দৰটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমাৰ ৰামায়ণৰ যে কপিকুলৰ ৰজা, মাংকি ৰজা কিং আছে সুগ্ৰীৱ, যে আমাৰ ভগৱান ৰামৰ কি আছিল ফ্ৰেণ্ড আছিল। তো সেইকাৰণে যদিও এইটো নিউ টু চায়েন্স ডিস্কভাৰীটো নতুন 1950s আৱিষ্কাৰ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ লগত চিনাকি আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনি, লোকেল মানুহখিনি য'ত আছে, য'ত পোৱা যায় সেইখিনি, এইটো বহুত পুৰণা। তো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ কালচাৰেল আমাৰ লিংকিং আছে সেইটো বহুত পুৰণা, যদিও বহিৰা বিশ্বৰ কাৰণে এইটো একদম নতুন। তো এসেঞ্চিয়েলি এই বান্দৰবিলাকক গোল্ডেন লেংগুৰ অথবা লুংটুং প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ যিটো টেক্সনমিক ডেছক্ৰিপশ্যনটো যিটো আছে, এইটো কি হয়, সাৰ্কোপিথেচিডি বৰ্গৰ আণ্ডাৰত পৰে। এই সাৰ্কোপিথেচিডে উপবৰ্গটো হ'ল কলবিনী, যিবোৰক মানে লিপ ইটিং, পাত খোৱা বান্দৰ। আমাৰ এটা ধাৰণা আছে যে বান্দৰ মাত্ৰেই মানে ফলাহাৰী, কিন্তু সেইটো নহয়। এইবোৰ বান্দৰক কলবাইন উপবৰ্গৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছে, কিয়নো সিহঁতে পাত খায়, কিয়নো সিহঁতৰ যিটো পাচন তন্ত্ৰ আছে তাতে এটা বেক্টেৰিয়াল চেম্বাৰ আছে, য'ত চিম্বায়টিক বেক্টেৰিয়া আছে, ফ্ৰেণ্ডলি বেক্টেৰিয়া থাকে সেই চেম্বাৰটোৰ মাজত। সেইবোৰ কি কৰে, পাতৰ মাজত চেলুলোজ পোৱা যায়, যিটো ব্ৰেকডাউন কৰোঁতে কৰি এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে বহুত কঠিন। কিন্তু সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকে এটা এনজাইম চিক্ৰেট কৰে, নিঃসৰণ কৰে, সেইটোৰ ফলতে সেইটো চেলুলোজবোৰ ব্ৰেকডাউনত ইউজ হয়। তো সেইকাৰণে সিহঁতক কয় পাত খোৱা বান্দৰ, লিপ ইটিং মাংকি অথবা কলবাইন মাংকি। যদিও আমাৰ এটা নচন আছে যে এইটো ফ্ৰুট ইটিং মাংকি, ফ্ৰুট সিহঁতে খায়। আমি পিছত এইটো কম তাৰ খাদ্যভাসক যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু যে বেচিকেলি লিপ ইটাৰ্ছ। তো এই সাৰ্কোপিথেচিডি বৰ্গ প্ৰায় আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত প্ৰায় 55 প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আমাৰ পোৱা যায়।
আর তাৰে এই যে ট্ৰেকেপেটেকাছ যেটো আছে উপবৰ্গ এইটো সেইটো পোৱা যায় সেই যেটো জাতিটো যেটো আছে ট্ৰেকেপেটেকাছ জিনাছ এইটো প্ৰায় 20 বিধ পোৱা যায় আমাৰ এছিয়াত। তো তাৰে মাজত 4টা গ্ৰুপ আছে, আমি ইয়াত ভগাই দিছো। যেনেকৈ পিলিয়েটাছ গ্ৰুপ মানে আমাৰ এই টুপুমিৰিয়া বান্দৰ গ্ৰুপ যেটো কোৱা হয়, তাৰ এটা হ'ল কেপ লেংগুৰ, আৰু এটা হ'ল শৰ্টৰেজি লাঙ্গুর, আৰু হল গোল্ডেন লেঙ্গুর। আমার এই গ্রুপটো হল এই জাতির মাজত এই 3টা গ্রুপ। তার বাইরেও অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ আছে, তার 4টা বিধ হয়। ক্রিস্টেটাস গ্রুপ আছে, তার 6টা হয়, আৰু ফেন্সিকোয়েস গ্রুপ এইটো 7 প্রজাতি আছে। টোটাল 20টা প্রজাতি জাতির এই ট্র্যাকেপেটেকাস হয়। তার মাজত আমাৰখিনি যেটো পৰে এই টুপুমুৰিয়া শ্ৰেণীৰ সেইটো মাত্ৰ 3টা। এতিয়া ইয়াৰ যদি ডিস্ট্রিবিউশনটো আমি চাওঁ, অলরেডি আমি সেইটো সম্বন্ধে জানো যে ইয়াৰ ডিস্ট্রিবিউশনটো খুব ঠিক রেস্ট্রিক্টেড ডিস্ট্রিবিউশন। ইয়াৰ রেস্ট্রিবিউশনখিনি 3ফালে নদী দ্বাৰা আৱৰা, আৰু একফালে ভূটানৰ হাই অল্টিটিউড, এইটো অলমোষ্ট 2350 মিটাৰ পৰা 2400 মিটাৰলৈকে ইয়াৰ বিস্তৃতি। ইয়াৰ ওপৰত ইহঁতক পোৱা নাযায়। ভূটানৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, এইফালে আপোনাৰ দেখিছে এইটো পাৰ্টটো ভূটান, এইটো হ'ল সংকোচ নদীৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো এইখিনি, আর এইফালে মানা নদী, তাৰপিছত ইয়াত আছে আমাৰ মাংদেচু বুলি সিহঁতে কয়, আৰু এই চামখাৰ নদী। এই নদী 3টা হল ভূটানৰ ফালে সিহঁতে আৱৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ ভিতৰত এই যেটো হালধীয়া পাৰ্টটো দেখিছে, এইখিনিতে গোল্ডেন লেঙ্গুৰ সীমিত সিহঁতৰ ব্যাপ্তি। আৰু এই হাই অল্টিটিউড ইয়াত 2300 পৰা 2400 মিটাৰলৈকে পোৱা যায়। আৰু আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ ফালে চাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত অকল এইফালে আছে সংকোচ নদী, এইফালে আছে মানা নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এইখিনিতে ইয়াৰ বিস্তাৰ, পৃথিৱীৰ আৰু কতো এইটোৰ বিস্তাৰ নাই বা পোৱা নাযায়। তাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে অসমত অকল পোৱা যায়, সেইটো পশ্চিমাঞ্চল, অসমৰ পশ্চিমাঞ্চলত পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰ বিস্তাৰটো অকল 5টা ডিস্ট্ৰিক্ট জিলাতে পোৱা যায়। আৰু ভূটান ফালে ইয়াৰ বিস্তাৰ অনলি 6 ডিস্ট্ৰিক্টস অফ ভূটান। তো ইয়াৰ একদম লিমিটেড ডিস্ট্রিবিউশন। আৰু তাৰ বাহিৰে ইয়াক যেহেতু ইয়াৰ বিস্তাৰটো একদম ঠেক সৰু, আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিক এৰিয়াৰ মাজত আছে, ইহঁতক এন্ডেমিক স্পেচিছও কোৱা হয়। তারপরে যদি আমি আহো যে এই বিস্তাৰৰ লগত তাৰ হ্যাবিটেট সম্পৰ্ক ওতপ্ৰোতভাৱে, সেইকাৰণে সিহঁতক কোৱা হয় হ্যাবিটেট স্পেশালিষ্ট। কিয়নো যেহেতু ইয়াৰ বেলেগ ফালে পোৱা নাযায়, তাৰ মানে আমাৰ ক'ব পাৰি ইয়াতে এই যে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া যিখিনি আমাৰ আছে, সংকোচ, মানস, আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ ফালে, আৰু উত্তৰ ফালে হিমালয়, ইয়াৰ যেখিনি ইয়াৰ ঘন ডাঠ হাবিখিনি, এইটোৱে তাৰ থাকাৰ এক্সক্লুসিভ হ্যাবিটেট, বাসস্থান। ইয়াৰ বাহিৰে তাৰ কোনো বাসস্থান নাই। তো সেই বাসস্থানৰ মাজত আমাৰ CSD ছাৰে ক'লে যে সিহঁতে এক্সক্লুসিভ, সিহঁতে কি হয় আৰ্বৰিয়াল স্পেচিছ হয়। তাৰ মানে সিহঁতে গছত থাকি 80% to 85% ইহঁতে গছৰ একদম টপ আৰু মিডিল কেনপি যেটো আছে, খলপ আছে, তৰপ আছে, সেইটো ইউজ কৰি সিহঁতে ভাল খায়। আৰু তাৰ বাহিৰে সিহঁতে লোৱাৰ কেনপি আৰু কেতিয়াবা তলত নামি আহে, কিন্তু নর্মালি সিহঁতে তলত নামে যদি তাৰ ঘন ডাঠ হাবিখিনি থাকে। কিন্তু যদি কিবা কাৰণে হাবিখিনি ডিস্টার্ব হয়, যেনেকৈ সেলেক্টিভ লগিং বা কিবা কাৰণে ভাঙি গৈছে, তেতিয়া সিহঁতে নামে। আৰু আজিকালি এই হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশনৰ কাৰণে ইয়াৰ এই তলত নামাৰ প্ৰৱণতাটো বেছি দেখা পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ হাবিৰ যেটো ডেসক্ৰিপশন, সেইবোৰ হল আমাৰ সাবট্রপিক্যাল ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, সাল ডমিনেটেড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, সেমি এভারগ্রিন এন্ড এভারগ্রিন ব্রডলিভ ফরেস্ট। তো ইয়াৰ মাজত এটা ক্যারেক্টার, এই ফটোবিলাক চালে আপোনালোকে পাব, এই গছবিলাকৰ মাজত চাওক যে অকল গছে নাই, তাতে গছৰ ভিতৰতে চাওক অৰ্কিড আছে, ইপিফাইট আছে, আৰু স্ট্রাগলিং প্লান্ট স্পেচিছ আছে, আৰু লায়ানাস, অনেক উডি ক্লাইম্বাৰ লট পোৱা যায়। তাৰ ইয়াৰ ফলত কি হয় যে গছৰ যে ফলিয়েজটো থাকে তাৰ লগতে এইখিনিও এটা এক্সট্ৰা এটা ফলিয়েজ সিহঁতক দিয়ে খাদ্যৰ কাৰণে আৰু থকাৰ বাসস্থানৰ কাৰণে। আৰু সিহঁতৰ হ্যাবিটেটৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো হ'ব, তাত টল ট্রি থাকিব লাগিব, মানে টল ট্রি থাকাটো মাষ্ট। তাৰ লগতে মই যে অলৰেডি ক'লো যে স্ট্ৰেগলাৰ থাকিব, অৰ্কিড থাকিব, উডি ক্লাইম্বাৰ থাকিব, আৰু তলৰ ফালে ঘন এটা আণ্ডাৰগ্ৰোথ থাকিব। এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ হ্যাবিটেট ফৰ গোল্ডেন লেঙ্গুৰ। যদিও আজিকালি ইয়াৰ অলপ আঁতৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিহেতু এই ডিফৰেষ্টৰ জংগল হাবি কাটি থকাৰ ফলত, কিন্তু নৰ্মালি তাহাঁতৰ আইডিয়েল হ্যাবিটেটটো হ'ল এনেকুৱা। আর ইয়াৰ বাহিৰেও আজি
আমাৰ CSD ছাৰে অলপতে ক'লে যে আমাৰ দক্ষিণ ফালে যিবোৰ এৰিয়া আছে যেনেকৈ কোকৰাঝাৰ আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইবোৰ জংঘল কাটি এতিয়া মানুহৰ বাসস্থান খেতি বাতি হোৱাৰ ফলত কি হয় সিহঁতক এতিয়া ছেকেণ্ডাৰী হেবিটেটত আৰু ভিলেজ এৰিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ Is it okay? Okay. So এতিয়া আহো ইহঁতৰ social organization অথবা social system টো কেনেকুৱা তো গোল্ডেন লংগুৰ হল এটা গ্ৰুপ লিভিং এনিমেল সিহঁতে পৰিয়াল বান্ধি গ্ৰুপত থাকে ঝুণ্ডত থাকি ভাল পায় আৰু এটা ঝুণ্ড নৰ্মালি কি হয় দুটা মতা মাইকীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 30 আমি এটা ঠাইত এবাৰ পাইছিলো 34 ইণ্ডিভিজুৱেল লৈকে পাইছিলো ইমান ডাঙৰলৈকে হয় কিন্তু নৰ্মালি ইহঁতৰ এভাৰেজ গ্ৰুপ সাইজ যদি চাই আমাৰ এজ পাৰ নতুন যেটো কাউন্ট আমি কৰিছো তাতে আমি প্ৰায় 10.69 মানে 10টাৰ পৰা 11টা হিটো তাৰ নৰ্মাল ৰেঞ্জ ইয়াতকৈ কমো পোৱা যায় আৰু ইয়াতকৈ বেছি পোৱা যায় তো কিন্তু সিহঁতে গ্ৰুপ লিভিং বা ইহঁতে পৰিয়াল বান্ধি থাকিবলৈ ভাল পায় আৰু গ্ৰুপ সাধাৰণতে দুই বিধৰ হয় একবিধ হল আপোনাৰ গ্ৰুপ হ'ব বাইসেক্সুয়াল মানে য'ত মতা মাইকী থাকিব আৰু এটা থাকিব ব্যাচেলাৰ গ্ৰুপ বা অল মেল মেল অকল মতাই থাকে হ্যাঁ তো এই দুই ধৰণৰ গ্ৰুপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তো এটা বাইসেক্সুয়াল গ্ৰুপত য'ত মতা মাইকী থাকা গ্ৰুপ পৰিয়াল গ্ৰুপত কি হয় এইটো পৰিয়াল গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় তাতে এটা বা দুটা এটা মেল থাকিব ফিমেল দুটা বা চাৰিটা পাঁচটা থাকিব সাব এডাল্ট থাকিব জুভেনাইল থাকিব আৰু ইনফেন্ট হ্যাঁ সৰু পোৱালি এইবোৰ বোথ সেক্সেস এনেকুৱা নহয় যে এটা সেক্সৰ থাকিব মানে এটা কন্ডিশনে হল এটা বাইসেক্সুয়াল গ্ৰুপত এটা পৰিয়ালত যে মতা এক বা ততোধিক থাকিব পাৰে ফিমেল এক বা ততোধিক থাকিব আৰু সাব এডাল্ট জুভেনাইল আৰু ইনফেন্ট অফ বোথ সেক্সেস পোৱা যায় আকৌ সিহঁতৰ নাম্বাৰ অফ মতা এডাল্ট মেল ডাঙৰ মতা পূৰ্ণবয়স্ক মতাৰ নাম্বাৰ অনুযায়ী সিহঁতক আকৌ তিনিবিধ ভাগ কৰা হয় বাইসেক্সুয়াল পৰিয়ালৰ যে পৰিয়ালবোৰ যিবোৰ আছে এক নম্বৰ হল OMB বুলি কৈছো OMB মানে এটা এডাল্ট মেল থকা বাইসেক্সুয়াল পৰিয়াল ওয়ান মেল বাইসেক্সুয়াল OMB আৰু এটা আছে টু মেল বাইসেক্সুয়াল মানে তাতে দুটা মতা থাকিব পূৰ্ণবয়স্ক মতা মাইকী থাকিব সিহঁতৰ আৰু তাৰ পোৱালি থাকিব আৰু এটা আছে মাল্টি মেল মাল্টি ফিমেল বাইসেক্সুয়াল গ্ৰুপ মানে তাতে দুইৰ অধিক মানে 3 বা 4 বা 5টা পৰ্যন্ত আমি দেখিছো মতা থাকে মাইকী থাকিব এনেকুৱা নাম্বাৰত আৰু তাৰ পোৱালি থাকিব হ্যাঁ তো এই তিনিবিধ আমি পৰিয়াল বাইসেক্সুয়াল গ্ৰুপত আমি গোল্ডেন লেঙ্গুৰত পাওঁ আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে ওয়ান মেল বাইসেক্সুয়াল যেটো আছে সেইটো কয় হাৰেম গ্ৰুপ মানে আগৰ ৰাজা মহাৰাজা যেনেকৈ এটা মতা ৰজা অকলে আছিল তাৰ ৰাণী দুই তিনিটা আছিল তো সেনেকুৱা হাৰেম গ্ৰুপ আকৌ মাল্টি গ্ৰুপ মেল গ্ৰুপ যেটো আছে MMB যেটো আছে তাতে কি হয় মতা 3-4টা থাকিব কিন্তু তাহাঁতৰ এটা ৰ্যাঙ্ক আছে হ্যাঁ যেটো ডমিনেন্ট মেল যেটো আমি ৰেসিডেন্ট মেল বুলি কওঁ মানে ৰজা মেল আছে তাৰ লগত যিবোৰ এডাল্ট মেল আছে সিহঁতে কিন্তু এই মাইকী ৰাণী বিলাকক এক্সেস কৰিব নোৱাৰে সিহঁতৰ ৰাণী মাইকী বিলাক সিহঁতৰ নহয় সিহঁতে অকল গ্ৰুপত থাকিব পাৰে কিন্তু ফিমেল বিলাকক এক্সেস কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াৰ বাহিৰেও আমি অলৰেডি ক'লো যে ব্যাচেলার গ্ৰুপ বা অল মেল ব্যান্ড য'ত মানে 3-4টা মতা এডাল্ট মেল সাব এডাল্ট মেল আৰু জুভেনাইল মেল কিন্তু ইয়াত পোৱালি বাচ্চা নাথাকে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান আছে খেদা খোৱা মেল আছে যাক আমি ফ্লোটিং মেল বা সলিটারি মেল বুলিও কওঁ হ্যাঁ আপোনালোকে এই দুটা ফটোগ্ৰাফ দেখিছে ইয়াত 4টা ফিমেল আছে আৰু তাৰ 4টা পোৱালি আছে আৰু এটা এডাল্ট মেল আছে ইয়াৰো এটা এডাল্ট মেল মানে এইবোৰ হাৰেম গ্ৰুপ মানে এটা ৰজা তাৰ 4টা ৰাণী আৰু তাৰ পোৱালি Okay. Then I have social life. এতিয়া যদি আমি social লাইফত চাওঁ গোল্ডেন লেঙ্গুৰ জেনাৰেলি বেলেগ বান্দৰ আমাৰ যেবোৰ মলুৱা বান্দৰ পোৱা যায় তাতকৈ সিহঁতৰ লাইফ বহুতেই সিম্পল হয় পিসফুল হয় হ্যাঁ কোনো ধৰণৰ হাই কাজে বহুত কম সিহঁতৰ মাজত এগ্ৰেশনটো খুব কম হয় আৰু যদিও বা যদি কোনো এগ্ৰেশনটো হয় সেইটো মতাৰ মাজতে হয় সেইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া ব্ৰিডিং সিজন যেতিয়া সিহঁতৰ প্ৰজননৰ সময় আহে তেতিয়া কি হয় মতাবিলাকক মেল চেঞ্জ হৈ থাকে যাতে বেলেগ মতা আহি এই ৰাণীবিলাকক অধিকাৰ নকৰে সেই কাৰণে সিহঁতে ফাইট কৰে ফিমেল জেনাৰেলি সেইবোৰ ফাইটিঙত পাৰ্টিচিপেট নকৰে বা পোৱালিও পাৰ্টিচিপেট অকল মতাই পাৰ্টিচিপেট কৰে সেইকাৰণে সিহঁতৰ লাইফ খুবেই পিসফুল হয় আৰু
যেটো ৰেচিডেণ্ট মানে মতা থাকে সেইটো একচুৱেল ট্ৰু লিডাৰ হয় হিয়ে গ্ৰুপটোক লিড কৰে সি গ্ৰুপটোক বচাই চাৰিওফালে মনিটৰ কৰে বেলেগ প্ৰিডেটৰ বেলেগ সাপৰ অজগৰ সাপৰ পৰা বা লেপাৰ্ডৰ পৰা বা বেলেগ যিকোনো খতৰাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ডমিনেণ্ট মেলটোৱে সেইবোৰ মেক্সিমাম টাইম এফৰ্টটো দিয়ে আৰু যেইবোৰ যেতিয়া ক'লো বলে যে ইণ্টাৰেকশ্যন মানে দুটা গ্ৰুপৰ মধ্যে হাই কাজিয়া হয় অকল মেলে পাৰ্টিচিপেট কৰে ফিমেলে পাৰ্টিচিপেট নকৰে সেই ফাইটৰ ফলত যদি সেই মেলটো এই যেটো পৰিয়ালৰ মেলটো এই ফাইটত হাৰি যায় তেনেহ'লে তাক খেদি পঠাই দিয়ে নতুন এটা মেল তাতে এষ্টাব্লিছ হৈ সি ৰজা হৈ যায় এইটো হ'ল চিষ্টেম এই পুৰণা মেলটো খেদি দিয়ে এই পৰিয়ালৰ পৰা গৈ নতুন মেল এটা তাতে এষ্টাব্লিছ হয় আৰু এই প্ৰচেছটো থকালৈকে মানে এই যে জেনেটিক যেটো চিষ্টেম সেইটো মেইনটেইন হৈ থাকে যিকোনো পপুলেশ্যন আমি যেতিয়া চাওঁ যেতিয়া পপুলেশ্যনৰ ষ্টাডি কৰোঁ যে সেই এক্সট্ৰা মেল থকাটো এটা পপুলেশ্যন আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি সেই এক্সট্ৰা মেল কম থাকে তাৰ মানে বুজা যায় পপুলেশ্যনটো এটা ৰুগ্ন পপুলেশ্যন উইক পপুলেশ্যন তাক ইমিডিয়েটলি কিবা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগে সেইটো বেলেগ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে আমি পিছত সেইটো লৈ আলোচনা কৰিম কিন্তু এক্সট্ৰা মেল থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হেল্ডি পপুলেশ্যনৰ কাৰণে টু মেইনটেইন দিছ চিষ্টেম যে এটা টেনিয়ৰশ্বিপ থাকিব চেঞ্জ হৈ থাকিব মেলবিলাক আৰু মই ক'লো ফিমেলবিলাক যেহেতু পাৰ্টিচিপেট নকৰে আৰু সিহঁতৰ জেনাৰেলি হয় কি কিবা কাৰণতে গ্ৰুপটোত যদি ভাঙিও যায় দুটা হৈ যায় নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় যেনেকৈ 35 ইণ্ডিভিজুৱেল হৈ গ'ল তেতিয়া গ্ৰুপটো একেলগে থাকিবলৈ টান পাইছে ভাগ হৈ যায় পৰিয়াল ভাগ হ'ব তেতিয়া কি হয় মাইকীবিলাকে জেনাৰেলি ফিমেল ফিলৰ পেট্ৰি বুলি কোৱা হয় যে তাৰ যেটো হোম ৰেঞ্জ আছে তাৰ যে বিচৰণ ভূমি আছে সেইটো এৰি সিহঁতে বহুত দূৰলৈ নাযায় কিয়নো খাদ্যটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো সিহঁতে জন্মৰ পৰা ক'ত কি খাদ্য পোৱা যায় সেইটো সিহঁতে জানে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ জংঘলত তো সেইকাৰণে তাই সদায় ট্ৰাই কৰে যে সেই হোম ৰেঞ্জৰ মাজতে থাকি কেনেকৈ আমি পৰিয়ালটো প্ৰতিপালন কৰিব পাৰোঁ কিয়নো এটা মাইকীৰ সদায় ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল তাক কি পোৱালিটো এটা গেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডত তাৰ এটা এনাৰ্জি লষ্ট হয় তাৰপিছত যেতিয়া লেক্টেশ্যন গাখীৰ খোৱাৰ সময়ত তাৰ এনাৰ্জি লছ হয় তো সেই এনাৰ্জিটো ইনটেক কৰাৰ কাৰণে তাক এটা মানে পাৰ্মানেণ্ট ফুড চ'ৰ্চটো লাগিব যেটো সি সদায় গম পায় এতিয়া যদি সেই গ্ৰুপটো ভাঙি কিনে এটা দূৰ অঞ্চললৈ যায় যাৰ তাতে কোনো আইডিয়া নাই যে ক'ত কোন ফুড পোৱা যায় তো তাৰ কাৰণে এইটো কষ্ট ইফেক্টিভ নহয় সেইকাৰণে জেনাৰেলি সিহঁতে কি কৰে সেইটো অঞ্চলতে থাকি যায় তো সেইটো কোৱা হয় ফিমেল ফিলোপেট্ৰি কিন্তু মতাবিলাকে যে মই ক'লো ফাইট হৈ আঁতৰি পঠায় অথবা মেচুৰিটি হ'লে যেতিয়া 3-4টা মতা হৈ যায় তেতিয়া যেহেতু গম পায় যে সাবঅৰ্ডিনেট মেলবিলাকৰ ফিমেল এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰে ভাগৰুৱা হৈ এৰি দিয়ে সেইটো গ্ৰুপ গৈ কি কৰে অল মেল বেণ্ডত সিহঁতে জইন কৰে অথবা যেতিয়া টুপটো ভাঙে তেতিয়া ভাবক 5টা মতা আছে 6টা মাইকী আছে গ্ৰুপটো ভাঙিল তো আধা আধি ভাগ হৈ যায় বাইফাৰ্কেট হয় তো এনেকৈ কৈ মতাই মাইগ্ৰেট কৰে তো আল্টিমেটলি দেখা যায় যে মতাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা টেনিয়ৰ আছে সি বেছি দিন ৰজা হৈ থাকিব নোৱাৰে তো সেইটো হ'ল তাৰ ছ'চিয়েল লাইফ এতিয়া আহোঁ তাৰ ফিডিং হেবিট মই অলৰেডি কৈছোঁ যে সিহঁতে পাত খোৱা বিধৰ বান্দৰ হয় তো কিয় হয় কিয়নো ইহঁতৰ যে খাদ্যভাগ আছে গোটেই বছৰতো ইহঁতে প্ৰায় 65 পৰা 75 ভাগ তাৰ খাদ্য পাত হয় আৰু সেই পাতবিলাক খাই ভাল পায় আৰু সেইটো হজম কৰাটো তাৰ সুবিধা বেলেগ বান্দৰকৈ যেনেকৈ আমি সৰু বান্দৰলৈ কালি আমাৰ শুনিছোঁ আমি লেকচাৰ তো সেইবিধ বান্দৰ আকৌ সৰু বান্দৰ ফল খোৱা বান্দৰ হয় সিহঁতৰ এই বেক্টেৰিয়েল চেম্বাৰটো নাথাকে তো আমাৰ এটা ভুল এটা ধাৰণা আছে যে এইটো লিভ ইটাৰ সেইকাৰণে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেলে যেতিয়া আমি ইয়াৰ হেবিটেট ৰেষ্টৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি গছপুলি ৰুম তেতিয়া আমি সেই প্ৰায়ৰিটি দিম আমি কোনটো স্পেচিছ ল'ব লাগে যেটো সিহঁতে খায় যদিও ফলবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ফলটো কি হয় ফলবিলাক তেতিয়াহে ফল ধৰে যেতিয়া সিহঁতে বাচ্চা দিয়ে আৰু আমি জানো ফল এটা হাই এনাৰ্জি ৰিচ ফ্ৰুট কম্পেয়াৰ টু লিপতকৈ ফলত কি হৈছে অধিক খাদ্যগুণ থাকে তো সেইটো কোইনচাইড কৰে কেতিয়া যেতিয়া সিহঁতে বাচ্চা দিয়ে তো কষ্ট অফ লেক্টেশ্যন এণ্ড কষ্ট অফ কেয়াৰিং দ্য বেবি সেইটো কম্পেনচেট কৰাৰ কাৰণে মেচ কৰে আমাৰ এই ছাবট্ৰপিকেল ছিজনেল এনভাইৰনমেণ্টত সেই স্প্ৰাউটিং অফ ফ্ৰুট স্পেচিছ তো ফ্ৰুট ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু মেক্সিমাম সিহঁতে ভাত খাই ভাল পায় তো অলৰেডি ক'লো যে ফ্ৰুট খায় কিন্তু ফ্ৰুটৰ বাহিৰে সিহঁতে চিড ফ্লাৱাৰ বাৰ্ড সেইবোৰ খায় এলগি খাবলৈ আমি দেখিছোঁ প্লান্ট এক্সিকিউট ইভেন কি হয় এই পাৰ্টিকুলাৰলি এই জংঘল অঞ্চলত আপুনি দেখাব উল্টা পানী ৰায়মনাই অঞ্চলত এই উইণ্টাৰ ছিজনত
খৰালি দিনত কোনো মানুহে গাঁৱৰ মানুহ কি কৰে জ্বলাই দিয়ে পাত পৰি থাকে যেহেতু এইবোৰ ডেচিডাছ ফৰেষ্ট টাইপ অফ ফৰেষ্ট পাত পহৰি যায় সেই পাতবিলাকত জ্বলাই দিয়ে জ্বলাই দিয়াৰ ফলত তলত কি হয় যে আলু যিবোৰ বন আলু অথবা কচু থাকে সেইবোৰ হাফ বেক হৈ যায় তো তেতিয়া সিহঁতে গছৰ পৰা নামি সেইবোৰো খাবলৈ আমি দেখা পাইছো ইয়াৰ বাহিৰেও ইহঁতে কি হয় এনিমেল প্ৰেও কৰে যেনেকৈ ইনচেক্ট হা তাৰপিছত স্নেইল তাৰপিছত চৰাইৰ কণী খায়ো সিহঁতে ভাল পায় হা তো সেইবোৰ তাহাঁতে কিন্তু সেইবোৰ খুব কম পৰিমাণে খায় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সদায় খাই থাকে এনেকুৱা নহয় আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল মানে আমি এই হাৰ্বিবোৰ প্ৰাণীকুল যিমান আছে তাৰ মাজত আমি গোল্ডেন লেংগুৰক আমি ক'ব পাৰোঁ চাম্পিয়ন অফ মানে লিপ ইটাৰ ক'ব পাৰোঁ বিভিন্ন স্পেচিছৰ চাওক সিহঁতৰ স্পেক্ট্ৰাম যিটো আছে সিহঁতে প্ৰায় 170ৰ পৰা 180 বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পাত ফল মূল খাই ভাল পায় কিয়নো চাওক আপুনি যদি গ্ৰেজাৰবিলাকক চাই গৰু বা হৰিণা বা সিহঁতে কেইটামান স্পেচিছৰ ঘাঁহে খায় কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু সিহঁতৰ স্পেক্ট্ৰামটো বহুত মানে ৱাইড সেইকাৰণে এই যে সেইকাৰণে সিহঁতে হেবিটেট স্পেচিছ যিটো এভেইলেবল এই পাৰ্টিকুলাৰ এই ভূটান ফুটহিলছ পাদদেশত সেইটো পোৱা যায় সেই টাইপ অফ ফুড ইজ এভেইলেবল ইন দিছ পাৰ্ট দ্যাটছ ৱাই দে আৰ কল্ড হেবিটেট স্পেচিয়েলিষ্ট অ'কে নাও আহো প্ৰজননৰ কথা হা গোল্ডেন লেংগুৰবিলাক যেহেতু সিহঁতে কি হয় সাবট্ৰপিকেল এৰিয়াত পোৱা যায় কিয়নো আমি ইয়াক ভূটানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত পাওঁ ৱেষ্টাৰ্ণ আছামত তো সেইটো কি হয় সিহঁতৰ ব্ৰিডিং ছিজনটো আপোনাৰ ছিজনাল হয় সেইটো ব্ৰিডিংটো থ্ৰু আউট দি ইয়াৰ নহয় তো আমি জেনেৰেলি দেখা পাওঁ যে এটা প্ৰিষ্টিন হেবিটেটত গুড হেবিটেটত যে সিহঁতৰ মেটিং ছিজনটো হয় প্ৰজননৰ সময় হয় জুন মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহত জেনেৰেলি এইটো সময়ত দেখা পোৱা যায় আৰু বাচ্চা দিয়া সময়টো ডিচেম্বৰৰ পৰা জুন কিন্তু এতিয়া কি হ'ল এতিয়া যদি আমি এই সৰু সৰু কোকৰাঝাৰ বা বঙাইগাঁৱৰ ফালে চাওঁ ফ্ৰেগমেণ্টেড হেবিটেট ডিষ্টাৰ্ব হেবিটেট যিবোৰ আছে এইবোৰত আমাৰ নতুন ষ্টাডি কৰি আমি পালোঁ যে তাতে থ্ৰু আউট দি ব্ৰিডিং সিহঁতে কৰে কিয়নো ইয়াত কি হ'ল যিহেতু ফৰেষ্টটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ গ'ল এই প্ৰাণীখিনি কি কৰে মানুহৰ গাঁও অঞ্চলত গুচি আহে আৰু ইয়াৰ যিটো ভেজিটেবল গাৰ্ডেন আছে সেইবোৰত সিহঁতে ফুডটো খায় কিয়নো ফুডটো এভেইলেবল হৈ যায় থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ তো সেইকাৰণে এতিয়া দেখা গৈছে তাহাঁতৰ এই বিহেভিয়াৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ আছে যে দে বিকাম থ্ৰু আউট ব্ৰিডিং চাইকেল ইজ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ অ'কে আৰু নৰ্মালি সিহঁতে প্ৰথম বাচ্চা দিওঁতে প্ৰায় 6 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ সময় তাহাঁতে লাগে ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থ এজটো হ'ল এনেকুৱা আৰু এবাৰ বাচ্চা দিয়াৰ পৰা আৰু এটা বাচ্চা দিবলৈ নৰ্মালি সিহঁতে 2 বছৰ লাগে কেতিয়াবা 2.5 বছৰ ডিপেণ্ডিং অন দ্য হেবিটেট কণ্ডিশ্যন ফুড এভেইলেবল যদি থাকে ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে সিহঁতে বাচ্চা দিয়ে কিন্তু ডিষ্টাৰ্ব হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেড ডিষ্টাৰ্ব হেবিটেটত সিহঁতে কেতিয়া 2.5 বছৰত দেখা পোৱা যায় তাৰমানে কি হ'ল প্ৰতি বছৰ এটলিষ্ট 50% ফিমেল গেটিং প্ৰেগনেণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপৰ সেইটো কেলকুলেশ্যনটো আমি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিম অ'কে এতিয়া আহোঁ তাৰ সংখ্যা প্ৰথমে আহোঁ ভূটানৰ তো কি হ'ল ভূটানত মানে যিবোৰ ষ্টাডি ইয়াৰ আগত হৈছিল প্ৰিভিয়াছ ষ্টাডি যিবোৰ 1995ত হৈছিল 2005ত এটা সৰু অঞ্চল এইটো হ'ল এই জিংমে সিঙে ৱাংচুক নামগিয়েল ৱাংচুক নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি আছে তাৰে এটা সৰু অঞ্চলত সিহঁতে কিয়নো এইবোৰ হিলি এৰিয়া ছাৰ্ভে কৰা বহুতেই টান তো সিহঁতে এটা সৰু অঞ্চলত ছাৰ্ভে কৰি যিটো সংখ্যা পাইছে সেইটো এই পুৰা এৰিয়াটোক গুণন কৰি যিটো আমি কওঁ এক্সট্ৰাপলেটেড এষ্টিমেট সিহঁতে প্ৰথমতে ওলালে 4,300 ইণ্ডিভিজুৱেল তাৰপিছত 2005ত ওলালে প্ৰায় 6,500ৰ অলপ ওপৰত এইটো পপুলেশ্যনটো পাইছিল তাৰপিছত IUCNও যেতিয়া এছেছমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া ভূটানত কৈছে বোলে প্ৰায় 4,000 ইণ্ডিভিজুৱেল আছে তাৰে এডাল্টটো হ'ল পূৰ্ণবয়স্ক মতা আৰু মাইকীৰ সংখ্যা প্ৰায় 2,500 এনেকুৱা এটা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ৰিজাল্ট সিহঁতে পাই আছে কোনো ধৰণৰ চিষ্টেমেটিক যে এণ্টায়াৰ নেশ্যন ৱাইড ছাৰ্ভে সিহঁতৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিল ইয়াৰ আগত চাইণ্টিফিক ছাৰ্ভে হোৱা নাছিল তো সেইকাৰণে 2017ত থিনলে বুলি এজন ৰিচাৰ্চাৰৰ আণ্ডাৰত গ্ৰুপ অফ বায়'লজিষ্ট কি হ'লে প্ৰথম সিহঁতে নেশ্যন ৱাইড চিষ্টেমেটিক ছাৰ্ভে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু সিহঁতে ফ'ল' কৰিছিল ট্ৰেইল বেছ ট্ৰেনজেক্ট ডাবল অবজাৰ্ভাৰ্ছ এলং ট্ৰেইল বেছ ট্ৰেনজেক্ট যিটো ফিট হয় এই হাই অল্টিটিউডৰ যিবোৰ ফৰেষ্ট আছে সেইবোৰ ছাৰ্ভে কৰাৰ সেই মেথডটো বেছি ফ্ৰুটফুল বুলি আমাৰ জনাজাত সেইটো কৰি সিহঁতে প্ৰায় গোল্ডেন লেংগুৰ পাইছিল 2400 গোল্ডেন লেংগুৰ পাইছিল 222টা গ্ৰুপত আৰু সিহঁতে এটা এষ্টিমেট কৰিছে প্ৰায়
2,500 গোল্ডেন লেঙ্গুর ভুটানৰ ফালে পোৱা যায়। এটা সময়ত এটা নোশন আছিল যে আমাৰ যেহেতু ডিস্টার্ব এরিয়া ভুটানৰ ফালে গোল্ডেন লেঙ্গুরটো বেশি, কিয়নো এজ পার আগৰ যেবোৰ রেকর্ড আছে যে 6,600 ইন্ডিভিজুয়াল। সো this is the notion. Even whenever we go to any national or international workshop, they are always claiming that our area is the main for golden langur conservation. কিন্তু দেখা গৈ আছে সিহঁতৰ পপুলেশ্যনটো এটা ডিক্লাইন হৈছে। তো যিয়ে হওক, আৰু ইয়াৰ দেখা গ'ল যে সিহঁতৰ 3টা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া, এটা হ'ল পিপছু, এটা ৰয়েল মানস আৰু জিংমে নামগেল যেটো ই আছে ৱাইল্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেই 3টাত প্ৰায় এই পপুলেশ্যনটো ছাপোৰ্ট কৰে প্ৰায় 50%, মানে 50% পপুলেশ্যন এই নেশ্যনেল পাৰ্কতে পোৱা যায়। আৰু সুইটেবল হেবিটেট গোল্ডেন লেঙ্গুৰ ভুটানত আছে প্ৰায় অলমোষ্ট 3,000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ। তো আল্টিমেটলি দেখা গ'ল এটা পপুলেশ্যনটো ডিক্লাইন হৈছে কিমান, 40 to 60% পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হৈছে ভুটানৰ ফালে। কাৰণটো কি, কাৰণটো অলমোষ্ট আমাৰ নিচিনাই, কিন্তু সিহঁতৰ ফালে অলপ বেছি, কিয়নো যেহেতু তাত ফুট হিলছ বিলাকতে গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বেছি পোৱা গৈছিল, সেইবোৰ এৰিয়া এতিয়া ৰোড, বিভিন্ন ধৰণৰ ডেম, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন হৈছে, তো ৰোড এক্সিডেণ্টে একদম ৰেম্পেণ্ট সিহঁতৰ। ইয়াৰ বাহিৰতে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, ডগ বাইট সেইবোৰ বহুত কমন। তো সেইকাৰণে এটা কাৰণ তাৰ বুলি এইটো জনাজাত। এতিয়া হোৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি ষ্টেটাছ আছে আমি জানো। তো 1 নম্বৰ কথা হ'ল যে এই লাষ্ট 4-5 দশক জুৰি আমাৰ যেটো অঞ্চলত গোল্ডেন লেঙ্গুৰটো পোৱা যায়, তাতে এটা লাৰ্জ স্কেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন, কিয়নো আমি জানো বড়ো আন্দোলনটো সেইফালে সেইটো হৈছে, আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্টাৰ্বেন্সটো ইয়াত আছে। তাৰ ফলত কি হ'ল, আমি ইয়াত এটা মেপ দিছোঁ, এটা ক্ৰনলজি অফ ফৰেষ্ট কাভাৰ। আমি 60ৰ দশকৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে যদি চায়, আজি হ'ল এইটো কণ্ডিশ্যনত এইটো আছে যে ফৰেষ্টখিনিৰ কাভাৰটো কেনেকুৱা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, য'ত ইয়াৰ ফলত কি হৈছে চাওক, এই যে আগত যে এটা কণ্টিনিউটি এটা আছিল যে ইয়াৰ বান্দৰখিনি চক্ৰশিলা, নাদাংগিৰি পপুলেশ্যন জেৰিমা তেনেকুৱা কৈ এইফালেও অহা যোৱা কৰিব পাৰিছিল, এটা মিক্সাৰ হৈছিল, জেনেটিক মিক্সাৰ। এতিয়া চাওক একদম আইচলেটেড হৈ গ'ল, ফ্ৰেগমেণ্টেড হ'ল, সৰু সৰু হ'ল, পাৰ্টিকুলাৰ এই যে চাউদাৰ্ণ ছাইডৰ যেটো ই হ'ল, এই নৰ্থৰ লগত, এই নৰ্থৰ ইণ্ডিয়ান বাউণ্ডৰীৰ লগত একদম বেলেগ হৈ গ'ল সিহঁতৰ, কাৰণ মাজত প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ল। ইয়াৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী, ৰেলৱে ট্ৰেক সব হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল, এই প্ৰায় 40টা বছৰত প্ৰায় 12টা পপুলেশ্যন, এই সৰু সৰু ফৰেষ্টৰ পৰা যিবোৰ পপুলেশ্যন আছে নাইকিয়া হৈ গ'ল, লোকেল এক্সটিংশ্যন হ'ল। আৰু এতিয়া যিবোৰ পপুলেশ্যন আছে সেইবোৰক কয় ডিছপাৰ্চ মেটা পপুলেশ্যন। সিহঁতে কি কৰে, এটা ঠাইৰ পৰা গাঁৱৰ মাজেদি বেলেগ এটা এৰিয়াত সিহঁতে এনেকৈ এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে মাজে মাজে নিউজত পাব যে গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বঙাইগাঁৱত আহি গ'ল, গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বিজনীত আহি গ'ল। তো এইবোৰ সেই ডিছপাৰ্চনটো কৰি থাকে সিহঁতে। ওকে, তো আমি কি কৰিলো, গোল্ডেন লেঙ্গুৰৰ চিষ্টেমেটিক সাৰ্ভেটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে 1997ত ফাৰ্ষ্ট। আৰু তাতে আমি ইণ্ডো US প্ৰাইমেট প্ৰজেক্ট বুলি এটা আছে, প্ৰগ্ৰাম আছে, তাৰ আণ্ডাৰত তাত আমি প্ৰায় 1500 ইণ্ডিভিজুৱেল আমি পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি 2008 আৰু 2009 চনত আমি কৰিছিলোঁ আমাৰ সোণালী মেডামৰ লিডাৰশ্বিপত, আৰু তাতে আমি এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলোঁ 5200 ইণ্ডিভিজুৱেল আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাইডত অসমৰ ফালে পাইছোঁ। আৰু আমি এটা এষ্টিমেট কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় 6000ৰ পৰা 6500 গোল্ডেন লেঙ্গুৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফালে আছিল। লাষ্টত আমি এই 2020 আৰু 21 চনত এই লকডাউনৰ আগে আগে ইভেন অলপ পিছেও আমি আকৌ সাৰ্ভেটো কৰিলোঁ এণ্টায়াৰ গোল্ডেন লেঙ্গুৰ আফটাৰ 10-11 ইয়াৰ্ছ। এইবাৰ আমি কি কৰিলোঁ যে মেথডটো অলপ আৰু ৰিফাইন কৰিলোঁ। আমি যেটো ব্লক কাউণ্ট মেথড কৰোঁ তাৰ লগত অলপ কি কৰিলোঁ, অলপ এপ বেছ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ, যেটো SW মেপ বুলি কয়, এণ্ড্ৰইড পোৱা যায়, যাত মানে আপুনি এটা 50 মিটাৰ গ্ৰিড চেল অভাৰলেট কৰি তাৰ থ্ৰুদি মানে যেটো অফলাইন মোডতো পইণ্টাৰ থ্ৰুদি আপুনি যাব পাৰে, কোনো ধৰণৰ কোনো ডাইভাৰশ্যন নহয়। আৰু তাৰ লগত আমি অকুপেঞ্চি মডেলিং, এই দুটা মেথড আমি ক্লাব আপ কৰি এটা চিষ্টেমেটিক সাৰ্ভে আমি কৰিছিলোঁ। এই অলৰেডি ক'লো যে এটা কাউণ্টিংটো এটা ৰিফাইন হৈছিল, যে কাউণ্টিং ইউনিটটো আমি কি কৰিলোঁ, যেটো কাউণ্টিং ইউনিট আছিল প্ৰথমেতো এইবোৰক এটা ব্লক কাউণ্ট মেথড, এই ব্লকত ভগাই লোৱা হৈছে। তাৰপিছত যিবোৰ কাউণ্টিং ইউনিট আছিল
সেই কাউণ্টিং ইউনিটত আমি 50 হেক্টৰ গ্ৰিড চেল আমি অভাৰলেট কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত কৰি আমি তাতে আমি ছাৰ্ভেটো কৰিছিলোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ SW মেপ এপ বুলি এটা এণ্ড্ৰইড পোৱা যায় যাৰ জৰিয়তে যিটোৰ খাচিয়ত হ'ল যে সেইটো অফলাইন মোডতো পইণ্টাৰটোৰ ডিৰেকশ্যন দেখায় সেইকাৰণে আপুনি গ্ৰিডটো কেতিয়াও মিছ নকৰে আপুনি যদি জংঘলত খোজকাঢ়ি যায় গ্ৰিডটো মিছ নহয় আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অকুপেঞ্চি মডেল আমি ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটোৰ ফলত আমি প্ৰায় more than 7,500 individuals golden langur আমি এনকাউন্টাৰ কৰিছো আৰু তাৰ যেটো এনকাউন্টাৰ বিলাক আছিল এই ডটেড লাইন স্পট বিলাক দেখিছে এইবোৰ অঞ্চলত আমি গোল্ডেন লেঙ্গুৰ পৰিয়াল বল আমি পাইছো আৰু আমি এটা এস্টিমেট কৰিছো যে আমাৰ এনালাইসিছত ওলাইছে প্ৰায় 7,354টা ইন্ডিভিজুয়াল আমার মিনিমাম পপুলেশন আমার গোল্ডেন লেঙ্গুর ইন্ডিয়ার ফালে মানে আমার অসমৰ ফালে পোৱা যায় তাৰ মানে এনেকুৱা হল যে ভুটান ফালে এতিয়া যেটো লাষ্ট সিস্টেমেটিক সেন্সাস কৰিল হিহঁতৰ ওলাল পপুলেশন ওলাল 2,500 2,516টা আমাৰ ফালে ওলাল মিনিমাম পপুলেশন সাইজ ইজ at least 7,354 এইটো হল মিনিমাম সাইজ দে এইটো ম্যাক্সিমাম নহয় তো তাৰ ফলত কি হলো দেখা গল যে এই লাষ্ট 11 ইয়ার্সত পপুলেশনটো ইনক্রিজ হয়েছে যদিও বিভিন্ন ধরনের অড সিচুয়েশন আছে হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন হয়েছে হ্যাবিটেট সিলেক্টিভ লগিং হয়েছে পোরোসিটি অফ ফরেস্ট ক্যানোপি কভার হয়েছে কিন্তু তথাপি গোল্ডেন লেঙ্গুরখিনি সাস্টেন করেছে আর গ্রো করেছে হ্যাঁ যদিও গ্রোথ রেটটো কম্পারেটিভলি কম যেটা হব লাগিছিল প্রায় 6% লাগিছিল 5% সিহঁতৰ গ্রোথ রেটটো আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এই যে মানস বায়োস্ফিয়াৰ অঞ্চল এইটো হ'ল মানস বায়োস্ফিয়াৰ আৰু দক্ষিণ ফ্ৰেগমেণ্টেড এৰিয়া এই বায়োস্ফিয়াৰ অঞ্চলত প্ৰায় 75% পপুলেশ্যন তাৰে আমাৰ CSD ছাৰে ক'লে এইটো ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটোত প্ৰায় কেটাৰ কৰে অলমষ্ট 40% 38% একচুৱেল হয় যে কেটাৰ কৰে গোল্ডেন লেঙ্গুৰ ইয়াতেই পোৱা যায় আৰু এই যে দক্ষিণ অঞ্চলত দেখিছে এইবোৰ ফ্ৰেগমেণ্টেড পপুলেশ্যন ইয়াৰো সংখ্যা কিন্তু কম নহয় এইটো প্ৰায় ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ 25% পোৱা যায় তাৰে আমি কি কৰিলো হ্যাবিটেটটো প্ৰেডিক্ট কৰিলো বলে হ্যাবিটেটটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো আমি দেখিলো যে ইয়াৰ সুইটেবল হ্যাবিট আপোনালোকে এই ঘন ডাট ৰেড কালাৰবোৰ লাল কালাৰবোৰ যেবোৰ দেখিছে সেইবোৰ হ'ল তাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ভুটানৰ ফালে যে তাৰ সুইটেবল হ্যাবিটেট মোস্ট সুইটেবল হ্যাবিটেট তাৰ বাহিৰেও বেলেগ অঞ্চলতো সিহঁতে আছে কিন্তু সেই হ্যাবিটেটটো কিন্তু সুইটেবল নহয় তো সেইবোৰ অঞ্চলতে আমাৰ এতিয়া ইন্টাৰভেন কৰিব লাগে মেসিভ প্লান্টেশন ৰেষ্ট্ৰিকশন অফ ফৰেষ্ট সেইবোৰ আমাৰ কিন্তু কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰেও রিসেন্টলি জেডেসাই এটা প্রেডিক্ট করেছে বলে এতিয়া নহয় এনেকুৱা আছে আফটার ভাবক 2031 ইয়াৰ হ্যাবিটেটটো কেনেকুৱা হ'ব তো দেখা গৈছে আপোনালোকে যদি দেখে এই ৰেড অঞ্চলবোৰ সেইবোৰ হ্যাবিটেট কন্ট্রাকশন হৈছে সংকুচিত হৈ গৈছে এইটো হ'ব 2031 আৰু কিছুমান অঞ্চলে সিহঁতে দেখাইছে বলে যে এক্সপানশন হৈছে ইভেন সাম এৰিয়াত তো কি হৈছে সিহঁতৰ যেটো ডিস্ট্রিবিউশন ৰেট সেইটো এক্সপানশন হৈছে যদিও সেইটো আমি এতিয়া আমি আলোচনা কৰা নাই কিন্তু সেইটো আমাৰ চাব লাগিব যদি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহে তো যে হওক সেইটো সিহঁতৰ ফাইন্ডিংস তাৰ পিছত আহিল যে আমি কেলেই গোল্ডেন লেঙ্গুৰলৈ ইমান আলোচনা কৰি আছো কেলেই আমাক ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কাৰণ হি এই অঞ্চলৰ এই BTC আৰু তাৰ দাঁতে কাষেৰে এই ফুটহিলছ অঞ্চলৰ এটা ষ্ট্ৰং এম্বেছাডাৰ গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বুলি ক'লে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াত যদি আপুনি ফোৰামত যায় তেতিয়া সেই BTC অঞ্চল 5টা ডিষ্ট্ৰিক্ট তাতে কিন্তু বাঘ বুলি ক'লে গোটেই ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় গড় বুলি ক'লে আমাৰ কাজিৰঙাৰ নামটো মনত আহে কিন্তু গোল্ডেন লেঙ্গুৰ ক'লে সেইটো অঞ্চল বুজায় তো সেইটো কাৰণে ইয়াক এম্বেছাডাৰ বুলি আমি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত সিহঁতৰ ৰোল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল সিহঁতে প্লে কৰে কিয়নো সিহঁতে ফল আধা খাই পেলাই দিয়ে আৰু আমি জানো হৰিণা বা বেলেগ তলত যেবোৰ মাটিত চৰা যেবোৰ এনিমেল আছে সিহঁতেতো গছত উঠিব নোৱাৰে তে ফল এই হিলিকা আধা খাই তো মানে যিমান খাই তাতকৈ পেলাই দিছিল তো সেইবোৰৰ হেল্প কৰে সিহঁতে তাৰপিছত সিহঁতে যি খাই পেটত গিলি সিহঁতে যেতিয়া এইটো ড্ৰপ কৰে তেতিয়াও কিছুমান বস্তু জাৰ্মিনেট হয় ডিসপার্সিং ফুড সিড ডিসপার্সালত সিহঁতে হেল্প কৰে তাৰ বাহিৰেও অলৰেডি মই কৈছো সিহঁতৰ এটা গ্ৰেট কালচাৰাল আৰু মাইথলজিক্যাল ভ্যালু আছে কিয়নো সিহঁতে মাংকি কিং সুগ্ৰীবৰ বংশধৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক আমি ইকোটুৰিজমত আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰো তাৰ ফলত আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰো তো সেইকাৰণে আমি ইয়াক কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে এতিয়াও আমাৰ কিছুমান কনজাৰ্ভেশ্যন ইস্যু মই আৰু 10 মিনিট ল'ম
তো আমি পাৰ্টিকুলাৰলি যিবোৰ সাউদাৰ্ণ ফ্ৰেগমেণ্ট যেহেতু ইমিডিয়েট ইণ্টাৰভেনশ্যন এতিয়া লাগে সেইবোৰত আমি বেছি ধ্যান দি আছোঁ কিয়নো ইয়াত অলৰেডি ক'লো 12টা পপুলেশ্যন হৈ গৈছে লোকেলি এক্সট্ৰাপেটেড বা এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে বিলুপ্ত হৈ গৈছে আৰু কিছুমান হৈছে কি 15% পপুলেশ্যন এতিয়া গাঁৱত পোৱা যায় এইটো ফটোগ্ৰাফ দেখিছে এইটো গাঁৱত এতিয়া থাকে বেছিভাগ সময় আৰু কি হ'ল ইয়াত এক্সট্ৰা মেল নাই ফ্লোটিং মেল নাই অল মেল বেণ্ডটো এবচেণ্ট কাকৈজানা আৰু চক্ৰশিলাৰ বাহিৰে আৰু তাতকৈ আমি জেনেটিক ষ্টাডিত আমি পালোঁ যে কাকৈজানা পপুলেশ্যনটো যিহেতু চাওক এইটো হ'ল কাকৈজানা ইয়াৰ লগত বেলেগ আই ভেলীৰ যিবোৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবোৰ ফৰেষ্ট আছে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো বহুত বেছি মাজত আকৌ এটা ৰিভাৰ আছে কুজিয়া ৰিভাৰ ইহঁতে ক্ৰছ নকৰে তাৰ মাজে সেইকাৰণে কি হ'ল জেনেটিক এক্সচেঞ্জটো হোৱা নাই তাৰ ফলত কি হৈছে সিহঁতৰ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিটো কম তো সেইটো এটা ভাবিব লগা বিষয় পিছৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে চাওক এইফালে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবোৰ খুব ক্লোজলি মানে যিবোৰ ফৰেষ্ট এতিয়া এক্সিষ্টিং পপুলেশ্যন আছে যেনিবা তেনেবাকৈ সিহঁতে গাঁৱৰ মাজেদি হওক বা কিবা কৰি হওক খোজকাঢ়ি হওক সিহঁতে এক্সচেঞ্জ হৈ থাকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক্সচেঞ্জ হোৱা বা ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক্সচেঞ্জ হোৱাটো কষ্টকৰ আৰু কি হ'ল এইবোৰ যিহেতু গাঁৱত আহে সেইকাৰণে সিহঁতৰ পেৰাচাইটিক প্ৰিভেলেঞ্চটো বহুত বেছি প্ৰায় আমি পালোঁ প্ৰায় 42% পেৰাচাইটিক প্ৰিভেলেঞ্চ আজি এই কৰোনাৰ এৰাত সেইটো হওক কিমান খতৰনাক হ'ব পাৰে যদি কোনো বেমাৰ তাহাঁতৰ পৰা আমাৰ তাত আহে বা আমাৰ পৰা তালৈ যায় এটা মাৰাত্মক কথা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সেইটো বস্তু চালি জাৰি চাব লাগে আৰু যেহেতু এতিয়া বহুত ৰোড আমাৰ CSD ছাৰে ক'লে যে ৰোড ইলেক্ট্ৰিক গাঁৱে গাঁৱে হৈ গ'ল এই বস্তুবোৰ আজিকালি ভেৰি কমন তো এইবোৰ আমাৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগে নেক্সটটো আহো কনজাৰ্ভেশ্যন যিবোৰ ক্ৰনলজি অফ হিষ্ট্ৰী যে কি কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে একচুৱেলি কনজাৰ্ভেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰ্লি 90sত তেতিয়া গ্ৰুপ অফ কিছুমান ইয়াং নেচাৰেলিষ্টে ফাৰ্ষ্ট চক্ৰশিলাৰ ওপৰত সিহঁতে এৱাৰনেছ কমিউনিটি এক্টিভিটি কৰি এইটো ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী বুলি ডিক্লেয়াৰ হ'ল যিটো এক্সক্লুচিভ ফৰ গল্ডেন লেংগুৰ মোৰ বোধেৰে হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত যে বান্দৰ প্ৰজাতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা চেঞ্চুৰী ফাৰ্ষ্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱা চেঞ্চুৰীটো প্ৰটেক্টেড এৰিয়াটো হ'ল চক্ৰশিলা তাৰপিছত আমি 1997ত লেট 97ত আমি ইণ্ডো-এছিয়ান তত্ত্বাৱধানত আমি এইটো ছাৰ্ভে কৰিলোঁ তাৰপিছত নেচাৰ্ছ পোষ্টাৰ বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে সিহঁতে কাকৈজানাৰ ফালে সিহঁতে কমিউনিটি ইনিচিয়েটিভ কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত আমি আৰ্লি 2000 চনৰ সময়ত কি হ'ল কমিউনিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ইংক বুলি এটা আমেৰিকান অৰ্গেনাইজেশ্যনে এটা কনচৰ্টিয়াম মানস বায়োস্ফিয়াৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ফৰাম বনাই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰপিছত আহিল কমিউনিটি কো-মেনেজমেণ্ট আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ লেড ৰাজেন ইছাৰী আণ্ডাৰ দি বেনাৰ গ্ৰীণ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন কচুগাঁও এখেতৰ ইনিচিয়েটিভ ফাৰ্ষ্ট এটা ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ভলেণ্টিয়াৰ গ্ৰুপ কৰা হ'ল য'ত ময়ো পাৰ্চনেলি তাতে ইনভলভ হৈ আছিলোঁ একদম ফ্ৰম ইনচেপশ্যন চিলেকশ্যন অফ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ সিহঁতৰ ট্ৰেইনিং সেইবোৰ কামত যাৰ ফলত কিয়নো এই অঞ্চলটো এটা লং পিৰিয়ড অফ এথনিক ভায়োলেন্স ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দেখিছে সেইকাৰণে কি হ'ল তাৰ যে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনটো টোটেলি উইথড্ৰ হৈ গৈছিল তো সেইখিনি আকৌ ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে ফৰেষ্টৰ তেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাছিল তেতিয়া এই প্ৰায় 100 মেন পাৱাৰ এটা ভলেণ্টিয়াৰ গ্ৰুপে যিহঁতে ফাৰ্ষ্ট সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু সিহঁতৰ কাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 60% ইলিগেল এক্টিভিটিজ এট দ্যাট টাইম ৱাজ চেকড তাৰপিছত হ'ল কি লেট 90ত কি হ'ল আমি আকৌ 2008-9ত আমি চিষ্টেমেটিক ছাৰ্ভে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ মেডাম সোণালী ঘোষ আৰু তেতিয়া এই কামখিনি হ'ল BTC ফৰেষ্টৰ জইণ্ট তত্ত্বাৱধানত তাৰপিছত 2010 চনত আমি দেখা গ'ল 2010 চনৰ পিছত 2016 চনত এই মানসৰ RF যেটো আছিল সেইটো ফাৰ্ষ্ট গোল্ডেন লেংগুৰৰ হেবিটেট বুলি কোৱা হয় এইটো মানসত ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন বুলি এড কৰা হ'ল তাৰপিছত আৰ্লি 22 থাৰ্ড চিষ্টেমেটিক ছাৰ্ভে আমি 2021ত কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ষ্ট্ৰেটেজি প্লেনিং আমাৰ CSD ছাৰে অলৰেডি ক'লে যে আমি অলৰেডি এটা ৱৰ্কশ্বপ আমি কৰিছোঁ ইনভলভিং অল মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ আৰু এটা ড্ৰাফ্ট একশ্যন প্লেন আমি অলৰেডি বনাইছোঁ সেইটো আণ্ডাৰ কনচিডাৰেশ্যন ফৰ ফাইনেলাইজেশ্যন যাতে কি একশ্যন আমি কৰিব পাৰি এৰিয়া ভিত্তিক ইয়াত ইছ্যু ভিত্তিক আৰু তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ আছে এই recently in 2021 under the leadership of our beloved Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma এই রাইমনা ন্যাশনাল পার্কটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল
by 422 square kilometers. And যেটো area মই কলো প্ৰায় 38% ইন্ডিয়াৰ যেটো পপুলেশন আছে হেতু ক্যাটার করে অলমোস্ট 3000 এনিমেল ইয়াত পোৱা যায় তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আন ইয়াত গোল্ডেন লেঙ্গুরটক ফ্লেক্স স্পিসিস বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পিছত ইয়াৰ বাহিৰেও কাকৈ জানাটো এই যেটো আছে হেতু এৰিয়াকো স্যাংচুরি বুলি ফার্স্ট নোটিফিকেশন অলরেডি আইছে এটো আন্ডার প্রসেস ফাইনাল নোটিফিকেশন তো দিয়াৰ কাৰণে তাৰ পিছত অলরেডি এটো আমি কলো যে ড্ৰাফট একশন প্ল্যান আৰু স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং অলরেডি হৈ গল এতিয়া কথাটো হল এই যে ইয়াৰ পিছে আৰু কি কি ইন্টারভেনশন আছে যদিও সৰু সৰু ইন্টারভেনশন সৰু সৰু এক্টিভিটি কিন্তু ইয়াৰ ইম্প্যাক্টটো বহুত বেছি কিয়নো আমি জানো এই দক্ষিণ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত যেবোৰ ফ্ৰেগমেন্টেড হ্যাবিটেট অফ ফৰেষ্টত গোল্ডেন লেঙ্গুৰ কিনি আছে এইখিনি এই প্ৰবলেম বিলাক ভেৰি কমন আৰু ডেট আমি প্ৰায় নিউজ পেপাৰ বিলাকত পাই থাকো তো দেখা গৈ আছে এই যে সোর্স পপুলেশনৰ পৰা কেনেকৈ ফ্ৰেগমেন্ট হয় সিং পপুলেশন হয় এইবোৰক যদি আমি পারচেজ কৰিব পাৰো অপশনটো হল যে একটা এই সৰু সৰু ফরেস্ট বিলাকতে আমাৰ ভায়াবল পপুলেশন আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰো থ্ৰু কি মেটা পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট মানে এক্সচেঞ্জ অফ এনিমেল এক্সচেঞ্জ অফ জিন এইটো যদিও সদায় ন্যাচুরালি নহব পাৰে হিউম্যান ইনডিউসড হ'ব পাৰে বা কনস্ট্রাকশন অফ সাম টেকনিক্স লাইক যেনেকৈ যে সার্ভাইভ or thrive in the human village matrix through village corridor use কৰি আমি হিয়তক আমি সার্ভাইভালৰ এটা অপশন আমি দিব পাৰো কেনেকৈ আমি চাও যে যেইবোৰ এটা শর্ট গ্যাপ আছে সেইবোৰত যদি ক্যানোপি ব্রিজ আমি আর্টিফিশিয়াল ক্যানোপি ব্রিজ বনাও যেনেকৈ আমি এইটো কৰিছিল বৰাজানত 2003 and 4 and perhaps this was the first এশিয়াৰ মাজত ফার্স্ট আমি ক্যানোপি ব্রিজ আমি এক্সপেরিমেন্ট কৰিছিলো যেটো পাবলিকেশন আমাৰ হৈছিল আজিও এটো much cited publication for this kind of activity canopy bridge arboreal animal কারণে আমি খুবই সাকসেসফুল হয়েছিল তেতিয়া তো এনেকৈ যদি আর্টিফিশিয়াল ক্যানোপি ব্রিজ বানাও রোড ওভারপাস যাতে হয় উপর দি এনিমেল খিনি পাস হয় যেনেকৈ আমি ইয়াত দেখাব পাৰো ইয়াত এটা ভিডিও আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক যদিও এইটো আমি কৰা এক্সপেৰিমেন্ট কৰা নাই এইটো এটা কভাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিক ওয়্যাৰ তাৰ মাজতে সিহঁতে কেনেকৈ চাওক তলেদি নগৈ সিহঁতে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো এটা ওয়াটাৰ বডি আছে সিহঁতে ক্ৰস কৰি আছে তো এনেকৈ আমি এটা খুব সিম্পল খুব নেগলিজিবল এটা একদম কোনো ধৰণৰ কোনো মানে ডাঙৰ কিবা বস্তু নাই কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু আমি সিহঁতক বচাব পাৰো এই এক্সিডেন্টৰ পৰা তাৰ বাহিৰে আৰু এটা উপায় আছে আমি বচাব পাৰো যে কি টু বি মোবাইল এণ্ড ইউজ সেভারেল ফ্ৰেগমেন্ট কেনেকৈ এই চাওক এটা পিকচাৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় পিকচাৰ এটা যে এতিয়া হ্যাবিটেট বিলাক এনেকুৱা ইয়াত এটা ফৰেষ্ট আছে ইয়াত এটা ফৰেষ্ট আছে মাজত খেতি বাতি গাঁও এনেকুৱা তো আমি যদি গাঁৱৰ মানুহক মোটিভেট কৰি যে বলে যে অলপ এটা অঞ্চল যদি সিহঁতে প্লান্টেশনৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যেটো মানে ট্রি আউটসাইড দ্য ফরেস্ট আজিকালি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা প্রোগ্রাম রয়েছে টপিক প্রোগ্রাম আমার ম্যাডাম এই প্রোগ্রামরে লিড লৈ আছে আমার অসমত ট্রি আউটসাইড ফরেস্ট এগ্রো ফরেস্ট্রি সেইটো যদি প্রমোট কৰো তেনেহলে আমি কিন্তু এই যেবোৰ এক্সিডেন্ট বা এই যে জেনেটিক এক্সচেঞ্জ বা বেলেগ বেলেগ যে প্রবলেম বিলাক আমি দেখা পাই আছো সেই প্রবলেম বিলাক আমি বহুত কমাব পাৰো আৰু এই মেটা পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটো আমি সাকসেস কৰিব পাৰো তো অলরেডি আমি প্ল্যান তৈয়ার কৰিছো আমাৰ সিএসজি স্যার অলরেডি কলে যে বিটিসি এটা স্মল এটা সাপোর্ট আমাক কৰি আছে যেটো আমি নৱেম্বৰৰ পৰা আমি হেতু কামটো হাতত লম তো এইটো আমাৰ প্ল্যান যে ইনিশিয়ালি স্টার্ট উইথ চক্রশিলা এন্ড আদার এরিয়া বাক্সামারা নাইকগাঁও নাদানগেরি এরিয়া তো এইটো হল রোড এই রোডের আমি কিছুমান ক্যানোপি আর্টিফিশিয়াল ক্যানোপি ব্রিজ বনাম আৰু তাত মনিটৰ কৰিম থ্ৰু ক্যামেরা ট্রাফিক আৰু কিছুমান এৰিয়া আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো যেবোৰ এৰিয়াত আমি ন্যাচারাল করিডোর আমি রেস্টোর কৰিব পাৰো থ্ৰু ভিলেজ করিডোর তো এইখিনি কাম আমি হাতত লৈছো আমি নৱেম্বৰৰ পৰা এইটো স্টার্ট কৰিম তো এইখিনি কৈ মই মোৰ প্ৰেজেন্টেশনটো শেষ কৰিছো and thank you for listening me patiently ধন্যবাদ ডক্টর জিহোসো বিশ্বাস স্যার আপোনাৰ জ্ঞান সমৃদ্ধ আৰু অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ কথাখিনিৰ বাবে আমাৰ দ্বিতীয় গৰাকী বক্তা হৈছে শ্ৰী প্ৰমথেশ দেৱৰয় AFS 2015 batch he is presently working as an assistant conservator of forest under the Holtugao division কোকৰাঝাৰ BTC তো তেখেতক আলোচনাৰ বিষয় উপস্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো স্যার Good evening, everyone. Yes, sir. Please continue. Roman, please. শুনিব পাই আছে না?
হয় শুনিছো Hello. শুনিছো ঠিক তো good evening everyone. Especially my thanks জনাই আছো সোণালী ঘোষ মেডামক IFS আৰু ডক্টৰ জিসু বিশ্বাস তেখেতে ইমান ধুনীয়া এটা ৱাইল্ডলাইফ 68 ৱাইল্ডলাইফ উইকত ধুনীয়া এটা গল্ডেন লেংগুৰৰ ওপৰতে মিটিং ৰাখিছে আৰু মই স্পেচিয়েলি থেংকছ জনাইছোঁ শ্ৰী অনুৰাগ সিং IFS CCF Cum CHD Forest BTC এখেতকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বিকজ এখেতে মোক অপৰচুনিটি দিছে আজি এটা স্মল প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে তো মই এতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ আমি অলৰেডি এতিয়া অনুৰাগ সিং ছাৰে আৰু ডক্টৰ বিশ্বাসে অলমষ্ট এভৰি থিং কভাৰ কৰিছে গল্ডেন লেংগুৰৰ ওপৰতে সোণালী বান্দৰৰ ওপৰতে তো ইয়াতে সিহঁতে মেইন ইছ্যুজবোৰ মেইন প্ৰব্লেমবোৰ ক'ত কি হৈ আছে সবই কভাৰ কৰিছে তো মই নেক্সট এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ গল্ডেন লেংগুৰ দ্য প্ৰাইড অফ বড়োলেণ্ড কাউন্সিল Berlin Territorial Council because it is one of the flagship spaces of the BTC. So, কিছুমান slide already Dr. Biswas already briefly describe কৰিছে তো মই এতিয়া shortage of time হৈ আছে মই বেছি describe যোনটো important এইটো মই কৈ আছোঁ তো Golden Langur is one of the rarest primates of South Asia এইটো Schedule 1 species-ত লোৱা হৈছে Wildlife Protection Act 1972 and then is a golden langur shares its habitat with non-human primates like slow loris, Assamese macaque and rhesus macaque. Next please. Next slide too. So এতিয়া মই BTC Forest Department-ৰ ওপৰতে অকমান কওঁ actually BTC-ত আমাৰ 5টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং ধনশিৰি বাক্সা আৰু নতুনকৈ হোৱা তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তো কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আমাৰ নৰ্মেল ডিভিজন 3টা আছে কচুগাঁও ডিভিজন হলটুগাঁও ডিভিজন পৰ্বতজোৰা ডিভিজন আৰু কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কোকৰাঝাৰ ৱাইল্ডলাইফ ডিভিজন এটা আছে য'তে আমাৰ চক্ৰশিলা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰীটো আণ্ডাৰত পৰি আছে এণ্ড দেন ওৱান ইজ ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি ডিভিজন এণ্ড আদাৰ ইজ ৱাৰ্কিং প্লেন ডিভিজন ইয়াৰ ওপৰতে আমাৰ আছে চিৰাং ডিভিজন বাক্সা ধনশিৰি আৰু তামুলপুৰ আমাৰ দুটা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে দুটা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী यानी চক্ৰশিলা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী আৰু বৰ্ণদী ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী আছে তো মই ইয়াতে ৰেড মাৰ্ক পৰ্বতজোৰা হলটুগাঁও আৰু চিৰাংটো ৰেড কৰা হৈছে বিকজ ইয়াতে আমাৰ মেইনলি গল্ডেন লেংগুৰটো পোৱা যায় Next. তো এতিয়া অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বিষয়তে ডক্টৰ বিশ্বাসে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে তো ইয়াতে মই জাষ্ট চিম্পলি ক'ব খুজিছোঁ ইয়াতে আমাৰ মেপত আমি দেখা পাই আছোঁ যে কচুগাঁও 1 নম্বৰ যেনেকৈ কচুগাঁও RF ৰিপু RF এইটো আমাৰ কচুগাঁও ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত পৰে তো এইটো এতিয়া ৰায়মনাৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল চিৰাং RF এইটো হলটুগাঁৱৰ আণ্ডাৰত পৰি আছে মানস RF এইটো চিৰাঙত পৰি আছে বেংটল এণ্ড কুকলুং RF এইটো চিৰাঙত পৰি আছে এণ্ড দেন চক্ৰশিলা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী এইটো এটা সৰু আমাৰ পুৰা তাতে গল্ডেন লেংগুৰৰ মেইন হেবিটেট হৈ আছে অভয়া ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন এইটো নাইগাঁৱত ৰেঞ্জত পৰে যোনটো ডক্টৰ বিশ্বাসে কৈ আছিলে তাতে খুব ভাল হেবিটেট আছে আৰু অভয়াজোৰা এইটো আগতে একচুৱেলি BTC-ত আছিলে বাট এট প্ৰেজেণ্ট এইটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰি আছে এগেইন বাংগালডোবা এণ্ড বাক্সামাৰা এই দুটা আমাৰ হলটুগাঁও ডিভিজন আণ্ডাৰত নাইগাঁৱৰ আণ্ডাৰত পৰি আছে তো এইখিনি জেগাত আমাৰ দেখা গৈ আছে যে BTC-ৰ গল্ডেন লেংগুৰটো যোনটো সোণালী বান্দৰৰ হেবিটেটটো আছে তাতে পোৱা যায় নেক্সট প্লিজ এতিয়া গল্ডেন লেংগুৰ হেবিটেট এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছে ডক্টৰ বিশ্বাসে অলমষ্ট খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে বিকজ হি ইজ ভেৰি এক্সপাৰ্ট ইন হেল্পিং আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তো হেবিটেট ট্ৰপিকেল এভাৰগ্ৰীণ ময়েষ্ট ডিচিডিয়াছ ফৰেষ্ট সাব ট্ৰপিকেল ৱাৰ্ম লিভ ফৰেষ্ট শাল ডমিনেটেড এৰিয়াত গল্ডেন লেংগুৰ
পোৱা যায় আৰু এল্টিটিউড সিহঁতৰ 29 মিটাৰ টু 2600 মিটাৰ তাক সিহঁতৰ এল্টিটিউডটো ইমান এল্টিটিউডত সিহঁতে থাকে নেক্সট প্লিজ এতিয়া আহি আছোঁ মেইন প্ৰব্লেম গোল্ডেন ডেংগুৰ থ্ৰেট আমাৰ অলৰেডি এইটো আমাৰ অনুৰাগ সিং ছাৰেও বহুত কৈছে ডক্টৰ বিশ্বাসেও কৈছে তো মই কিছুমান কথা কৈ আছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দেখা গৈছে যে লাষ্ট 2 years বেক যে দুটা গোল্ডেন ডেংগুৰ নাইগাঁও অঞ্চলত মৰা গৈছিলে ডেথ হৈছে এইটো এটা মেজৰ এটা থ্ৰেট এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে যোনটো আগতেও কৈ আছে গাঁৱে গাঁৱে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন গৈ আছে আৰু বহুত তলদি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিছুমান ৱায়াৰ গৈ আছে ৰিচেণ্টলি 4-5 দিন আগতে এটা কচুগাঁৱত এটা এলিফেণ্ট ডেথ হৈছে বিকজ অফ একদম তলত দি যোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে তো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা মেজৰ থ্ৰেট হৈছে গোল্ডেন ডেংগুৰৰ কাৰণে ছেকেণ্ড থ্ৰেট হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট এইটো অলৰেডি আমি আকৌ কৈ আছোঁ যে এনক্ৰচমেণ্ট ডিউৰিং বড়ো মুভমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এনক্ৰচমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইছ্যুজ সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত হেবিটেট আমি লছ হৈ গৈ আছে বহুত হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্ট হৈ আছে লছ হৈ আছে এণ্ড এনাডাৰ থিং ইজ ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ লাইক ৰোড যেতিয়া হৈ আছে তাতে বহুত গছ কটা গৈ আছে এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি ইয়াৰ পিছত ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইন এইবোৰ যোৱাৰ কাৰণে বহুত জংঘল কাটি কাটি তাতে গছ কাটি কাটি আমি তাতে ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিৰ কাৰণে বহুত আমি হেবিটেট লছ কৰি আছোঁ এনাডাৰ ইছ্যু ইজ ইলিগেল লগিং ইলিগেল ফেলিং আগতে বহুত হৈছিলে এতিয়া অলমষ্ট বহুত কমিছে বাট প্ৰব্লেমটো হৈ আছে এনাডাৰ ইছ্যু ইজ দ্যাট BTC আমাৰ মেন পাৱাৰ বহুত কম আছে বাট ফৰ্চুনেটলি আমি নেক্সট ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচি হৈ আছে তো আমি ভাবোঁ কি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'লে আমাৰ মেন পাৱাৰ বাঢ়ি গ'লে তেতিয়া আমাৰ ডিউটি কৰা বহুত সুবিধা হ'ব কিন্তু আগতে বহুত মানে ইলিগেল ফেলিং অকণমান দেখা গৈছিলে হৈছিলে এনফৰ্চমেণ্ট হৈছিলে সেইটোৰ কাৰণে এটা আমাৰ গোল্ডেন ডেংগুৰ বহুত থ্ৰেট আমাৰ আহি আছে এণ্ড দেন হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন এইটো মই কৈ আছোঁ যে এইবোৰ ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অলৰেডি হৈছে আৰু এটা ইছ্যু হৈ আছে ডিজিজেছ যোনটো ডক্টৰ বিশ্বাসে এদিন মোক কৈছিলে ইন হিজ ছাৰ্ভে যে বহুত গোল্ডেন ডেংগুৰত বহুত ডিজিজ দেখা গৈ আছে বহুত গোল্ডেন ডেংগুৰ যেতিয়া হেবিটেট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈ আছে সিহঁতে মানুহৰ ওচৰতে আহিছে বহুত দেখা গৈ আছে যে মানুহৰ কিছুমান ডিজিজো গোল্ডেন ডেংগুৰ ভিতৰতে আহি আছে ইভেন চকুৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো ডক্টৰ বিশ্বাসে ভালদৰে মোক এক্সপ্লেইন কৰিছিলে তো সেইটো কাৰণে মই ডিজিজ ইজ ওৱান অফ দ্য থ্ৰেট বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়া আমি এইটো এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ চ' দেট জাষ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ বুলি মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ থ্ৰেট দেন মেন মাংকিজ কনফ্লিক্ট মিনছ য'তে য'তে মই নিজে দেখা পাই আছোঁ যে নাইগাঁৱৰ অঞ্চলত য'তে য'তে আগতে গোল্ডেন ডেংগুৰৰ হেবিটেটবোৰ আছিলে তাতে বহুত জেগাত মানুহে এতিয়া গাঁও বনাইছে জংঘল কাটি কাটি গৈ আছে বাট গোল্ডেন ডেংগুৰবোৰ আকৌ তাতে আহিব বিচাৰে যে তাতে থাকিব বিচাৰে কিন্তু তাতে লগে লগে কি হৈ আছে যে মানুহবোৰ খেদি আছে সেইটো এটা মেজৰ থ্ৰেট হৈ আছে গোল্ডেন ডেংগুৰৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু ফুয়েলউড কালেকশ্যন এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থ্ৰেট বিকজ মই নিজে দেখি আছোঁ নাইগাঁও অঞ্চল বা চক্ৰশিলা অঞ্চল বা যিমান এই অঞ্চলবোৰত ইভেন উল্টা পানী সিহঁতে এতিয়ালৈকে মেক্সিমাম ঘৰতে গেছ নাই LPG চিলিণ্ডাৰ ইউজ নকৰে গোবৰ গেছৰ প্ৰকল্প সিহঁতে পোৱা নাই কিছুমানে পাইছে কিন্তু সেইটো ইউজ নকৰে দে আৰ ডিপেণ্ডিং অন ফায়াৰউড সিহঁতে কি কৰি আছে জংঘলত গৈ গৈ ফায়াৰউড কালেকশ্যন কৰি আহে ব্ৰাঞ্চ হেন এই ঠেলা দি চাইকেল দি আনে বাট সিহঁতে এইটোৰ লগতে সদায় ভাল গছ লাহে লাহে কাটি থৈ আহে কাটি থৈ অহাৰ লগে লগে কেইদিন পিছত ক'ব যে এইটোতো পুৰাণ গছ মৰা গছ বাট সিহঁতে এইটো কামো আৰম্ভ কৰিছে তো সেইটো আমি বহুত প্ৰটেকশ্যন ৰাখি আছোঁ যাতে চাইকেলটো বন্ধ হয় সেইটো কাৰণে আমি বহুত প্ৰটেকশ্যন সেইটোৰ কাৰণে আমি লৈ আছোঁ নেক্সট প্লিজ তো এতিয়া মেইন কল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হেবিটেট গোল্ডেন ডেংগু ইন BTC এতিয়া যেনেকৈ CHD ছাৰ অনুৰাগ সিং ছাৰ CHD ছাৰ আমাক যেনেকৈ অলপ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোক এক্সপ্লেইন কৰিছে যে আমি BTCৰ ফালৰ পৰা য'তে আমি এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন লৈ কিনে NGOs এণ্ড এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন লৈ কিনে য'ত আমাৰ মেইনলি
আমাৰ হেবিটেট লছ হৈ আছে তাতে আমি প্লান্টেশন কৰি আছো ওয়ান স্পেচিছ বৰ হিয়তৰ পৰা আমি লৈ আছো যে কোনটো স্পেচিছ লগালে ভাল হ'ব এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট যে আমি লাস্ট 1-2 বছর পৰা আৰম্ভ কৰি আছো প্লান্টেশন আৰম্ভ কৰিছো আৰু খুব সাকসেসফুলি প্লান্টেশন হৈ আছে স্যাৰে যেনেকৈ কৈ আছে যে আমি কিছুমান বিটিসিৰ ফান্ড এসওপিডি এন্ড এনটিপিসি বিআরপিএল সিহঁতে আমাৰ সিএসআর এক্টিভিটি সিএসআর ফান্ড দি আমাক এইটো প্লান্টেশন কৰাতে বহুত সুবিধা কৰি দি আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ এই প্লান্টেশনটো আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লৈ আছো আৰু আমি আকো হিয়ত সব এক্সপাৰ্টৰ লগত বিটিসি ফৰেষ্টে কথা পাতি আছে সিএডি স্যাৰ অনুৰাগ সিং স্যাৰও কথা পাতিছে মই আমাক কথা পাতি আছো যে আৰু কেনেকৈ আমি ভাল কৰিব পাৰো কাৰণ গোল্ডেন লেংগুৰক আমাক বিটিসিত বহুত আমি যেনেকৈ ফ্লেক্সি স্পেচ এনেকৈ ইম্পৰ্টেন্স দেওয়া হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি ভাল ভাল যিমান এনজিঅ'জ আছে দেয়াৰ বহুত আমাক হেল্প কৰি আছে like Dr. Biswas or NGO and Orannak and WTA, WWF and locals বহুত ভাল ভাল NGO আছে সিহঁতৰ লগত আমি গোল্ডেন লেংগুৰ বহুত আমাক মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তাৰ হেবিটেট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমাক বহুত হেল্প কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ লগত আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে মিলি কেনে বিটিসি ফৰেষ্টে মিলি কেনে আমি এইটোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছো আৰু ছাকচেছ হৈ আছো Second thing, again, community-based conservation. এইটো আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অকলে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এনজিঅ'বোৰ আমাক হেল্প কৰি আছে আমি স্কুল কলেজ এণ্ড বিভিন্ন গাঁৱত গৈ কিনে সিহঁতক ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে সিহঁতক ভিডিঅ' ক্লিপিংছে ৰেগুলাৰ টাইম টু টাইম আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামখিনি কৰি আছো আৰু সিহঁতক বুজাই আছো যে গোল্ডেন লেংগুৰটো ইম্পৰ্টেঞ্চি BTC কিমান because is one of the very important rare species and only found in BTC flagship species এটো ইম্পৰ্টেন্স হিয়তে বুজি আছে এতিয়া লাহে লাহে হিয়তে এটো ইম্পৰ্টেন্স টু লৈ আছে সেকেন্ড আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হল ইনস্টলেশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ওয়্যাৰ যেনেকা মই এটা কৈছো যে ডক্টৰ বিশ্বাসও কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ওয়্যাৰৰ তাতে আমাৰ গোল্ডেন লেংগুৰ বহুত ডেথ হৈছে আমি নাইগাঁৱতে কৈছো তো এইটোৰ কাৰণে আমি electricity department like state electricity board and NTPC power grid সিহঁতৰ লগত অলৰেডি আমি কমিউনিকেট কৰিছো যে সিহঁতৰ ইনস্টলেশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ওয়্যাৰছবোৰ মানে যাতে ইনস্টলেশন কৰে তেনেহলে কি হ'ব এইটোৰ গোল্ডেন লেংগুৰ বাই চান্স টাচ হলেও মানে শৰ্ট খাৱাৰ আৰু ডেথ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিব আৰু কেনপি ব্ৰিজ যেনেকৈ ডক্টৰ বিশ্বাসে কৈছে অলৰেডি আমি প্ৰপ'জেল দেওয়া হৈছে I think কি নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰতে আমাৰ স্টার্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এন্ড নেক্সট ইয়ার আমি আৰু বহুত কেইটা কেনপি ব্ৰিজ আমি ইনস্টলেশন কৰাৰ ফলে গৈ আছো আৰু উইথ দ্য হেল্প অফ এক্সপার্ট অপিনিয়ন আৰু লগতে যেনেকা আমি কেমেৰা ট্ৰেপিং কৰি কেনে আৰু সিহঁতৰ য'ত মেইন পইণ্ট ভেনেবল পইণ্টবোৰ য'তে কেনপি ব্ৰিজৰ দৰকাৰ আছে সিহঁতৰ পৰা আমি এইটো সাজেশ্যন লৈছোঁ যেনেকৈ ডক্টৰ বিশ্বাসে দেখাইছে আমি এনেকৈ প্ৰপ'জেলখিনি BTCত আমি ছাবমিট কৰিছোঁ আৰু এইটো অলমষ্ট নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ মাজতে আৰম্ভ হ'ব লাগে এণ্ড নহ'লে নেক্সট ইয়েৰটো 100% চিয়'ৰ আৰম্ভ হ'ব নেক্সট প্লিজ আৰু এটা কথা যে গোল্ডেন লেংগুৰ পপুলেশ্যন এইটো ডক্টৰ বিশ্বাসে আৰু বহুত ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিছে তো মই জাষ্ট চিম্পলি মই এটা ডাটা পাইছিলোঁ বাট আই ডোণ্ট ন' যে মই যোনটো ডাটা দিছোঁ পুৰা 100% এইটো কাৰেক্ট অৰ নট বাট ইট ইজ ইন দেট 7,500 পপুলেশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া আৰু BTCত এইটো বহুত 6,500 আছে তো এইটো বিশ্বাসৰ ডাটা ডক্টৰ বিশ্বাসে এইটো ডাটাটো ক্লিয়াৰলি আমাক কৰিছে কিন্তু মই এইটো পাইছোঁ কিন্তু মতছে এখেতৰ ডাটাটো বেটাৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা কৈ আছোঁ যে BTCত গোল্ডেন লেংগুৰ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ আছে কমা নাই এজ পাৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট এজ পাৰ এক্সপাৰ্ট ৰিপৰ্ট সিহঁতৰ পৰা আমি পাইছোঁ যে গোল্ডেন লেংগুৰৰ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ আছে ডিক্ৰিজ হোৱা নাই এণ্ড মেইন ইম্পৰ্টেন্স ইজ ন' কোচিং এণ্ড ট্ৰেইনিং আমি কোনো BTCত এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেকৰ্ড নাই ইটছ এ গুড এচিভমেণ্ট আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড NGOs সিহঁতে বহুত আমাৰ এফৰ্টৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে আৰু
মই ক'ব খোজো যে NGOবোৰ আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টাফে বহুত কষ্ট কৰি মানুহক এৱাৰনেছ বহুত আহিছে, কাৰণ মই নিজে দেখিছোঁ আগত এতিয়া মানুহে গল্ডেন লেংগুৰ বা এনিমেলৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি আছে, যেনেকৈ আমাৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল, সিহঁত বহুত এতিয়া ইম্প্ৰুভমেণ্টত গৈ আছে। তো এইটো কাৰণে আমাৰ গল্ডেন লেংগুৰৰ কনজাৰ্ভেশ্যনটো বাঢ়ি আছে আৰু ভৱিষ্যতত আশা কৰোঁ আৰু বহুত ভাল হ'ব। এণ্ড ছেকেণ্ড থিং আৰু এটা কথা কওঁ মই যে গল্ডেন লেংগুৰ কনজাৰ্ভেশ্যন লৈ কিনে আমি যিমান কষ্ট কৰি আছোঁ আমি ছাকচেছ পাই আছোঁ আৰু ফিউচাৰত আৰু ছাকচেছ পাম। তো মই অলৰেডি চবে গল্ডেন লেংগুৰ কোৱা হৈছে, তো মই থেংক ইউ চবকে জনাই আছোঁ আৰু সৰু টাইমৰ মাজতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু thank you to specially again all of you, and especially Sonali madam and Anurag Singh sir, Dr. Biswas. Thank you. Thank you so much, sir. দুইজন বক্তালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। আশা কৰো আজি তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা বন বিভাগৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গৱেষক তথা স্থানীয় লোকৰ বাবে এই কম পৰিচিত প্ৰজাতিটোক ভালদৰে জনা আৰু প্ৰজাতিটোৰ সংৰক্ষণক প্ৰসাৰিত কৰাৰ দিশত প্ৰভাৱশালী হ'ব। মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো অসম বন বিভাগৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন বাহিনীৰ মুৰব্বী মিষ্টাৰ MK যাদৱ ছাৰক, এই আলোচনালানি আয়োজন কৰাত প্ৰধান ভূমিকা লোৱা মুখ্য বন সংৰক্ষক ৰিচাৰ্চ এডুকেশ্যন ৱৰ্কিং প্লান ডক্টৰ সোণালী ঘোষ মেডামক, অসম ফৰেষ্ট স্কুল জালুকবাৰী অধ্যক্ষ মিষ্টাৰ সুহাস কদম ছাৰক আৰু তেখেতৰ দলটোক লজিষ্টিকত সহায় কৰাৰ বাবে আৰু কাৰিকৰী সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো টিম WWF ইণ্ডিয়া আৰু গুৱাহাটী অফিচক। Do tune in tomorrow at 6:30 PM আন এটা কেৰিজমেটিক প্ৰজাতিৰ ওপৰত আন এক আকৰ্ষণীয় ৱেবিনাৰৰ বাবে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। Thank you.